Praise be to the wonderful name of the Lord Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அற்புதமான நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். I greet each and every one of you that is joining us here in this facility, as well as those that are able to tune into the webcast in the precious name of the Lord Jesus Christ. இந்த இடத்திலே கூடி வந்திருக்கிறவர்களும் இந்த பிராட்காஸ்ட் மூலமாக எங்களோடு இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறேன். With these few words, I would like to draw your attention to the Word of God. இந்த சில வார்த்தைகளோடு தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளே உங்கள் கவனத்தை கொண்டு செல்ல நான் விரும்புகிறேன். If you are able, please stand with me to honor the reading of God's Word. தேவனுடைய வார்த்தை கனப்படுத்தும்படியா யாவரும் எழுந்து நிற்கும்படியாக கேட்கிறேன். Would like to begin by reading three different portions of scriptures. மூன்று வித்தியாசப்பட்ட வேத பகுதியிலே வாசிக்க இருக்கிறோம். The first one is taken from the book of Exodus, chapter number 32 and verse number 33. யாத்திராகமம் 32வது அதிகாரம் 33ஆம் வசனம். Then we'll go to the book of Acts, chapter number 22 and verse number 19. அதன் பின்பாக அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 22வது அதிகாரம் 19ஆம் வசனம். Finally, we'll read a scripture from the book of Revelation, chapter number 17 and verse number 8. அதன் பின்பாக வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17வது அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். Exodus chapter 32 and verse 33, it says, "And the Lord said unto Moses, Whosoever hath sinned against me, him will I blot out of my book." அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, எனக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தவன் எவனோ அவன் பேரை என் புத்தகத்திலிருந்து கிறுக்கி போடுவேன். Acts chapter 22 and verse number 19, it says, "And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city and from the things which are written in this book." 22:19. Yes. இல்லையே, it's not there. It's not there. Let's go to Revelation 22:19. I'm sorry. கரெக்ட். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:19. Revelation 22:19. "And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city and from the things which are written in this book." ஒருவன் இந்த தீர்க்கதரிசன புஸ்தகத்தின் வசனங்களிலிருந்து எதையாகிலும் எடுத்து போட்டால் ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்தும் பரிசுத்த நகரத்திலிருந்தும் இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவைகளிலிருந்தும் அவனுடைய பங்கை தேவன் எடுத்து போடுவார். And finally, we'll go to the book of Revelation, chapter number 17 and verse number 8, as it says, "The beast that thou sawest was and is not, and shall ascend out of the bottomless pit and go into perdition, and they that dwell on the earth shall wonder whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was and is not and yet is." வெளிப்படுத்தினால் 17:8. நீ கண்ட மிருகம் முன்னே இருந்தது, இப்பொழுது இல்லை. அது பாதாளத்திலிருந்து ஏறி வந்து நாசமடைய போகிறது. உலக தோற்றம் முதல் ஜீவ புஸ்தகத்தில் பேரெழுதப்பட்டிராத பூமியின் குடிகள் இருந்ததும் இராமற் போனதும் இனி இருப்பதுமாய் இருக்கிற மிருகத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்படுவார்கள். May the Lord add his blessing to the reading of his word. வாசிக்க கேட்ட அந்த வேத பகுதிகளை தேவன் தாமே நமக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுப்பார். Let us bow our heads and close our eyes for a தலைகளை word வணங்கி of prayer. கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். Almighty God, we thank you for this evening. சர்வவல்லமையுள்ள தேவனே, இந்த நல்ல மாலை நேரத்துக்காய் நன்றி செலுத்துகிறேன். Thank you for giving us this opportunity to gather together in your table. ஆண்டவரே, உம்முடைய மேஜையிலே நாங்கள் கூடி வரும்படியான பாக்கியத்தை ஸ்லாக்கியத்தை நீர் கொடுத்ததுக்காய் உமக்கு நன்றி. I pray that you will be the head of this hour and break the living bread of your word and feed our hearts and our soul. ஆண்டவரே, இந்த வேளையிலே நீரே வந்து எங்களுடைய ஆத்துமாவுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை நீர் எங்களுக்கு போஷிக்க வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். You are the author of your word. நீரே உம்முடைய வார்த்தையின் ஆதாரமாய் இருக்கிறீர். You be the leader and you be the guide. ஆண்டவரே, நீரே தலைவராய் இருந்து நடத்துகிறவராய் இருக்கிறீர். Anoint these lips of clay to speak your anointed word. அபிஷேகப்பட்ட வார்த்தைகளை பேச என்னை நீர் அபிஷேகியும். Anoint every ears to hear. அதை கேட்கிற செவிகளை நீர் அபிஷேகியும். Anoint the hearts to receive and the lives to be transformed. உம்முடைய வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற இருதயத்தின் வாழ்க்கை மறுரூபமாகிற ஒவ்வொரு வாழ்க்கை நீர் அபிஷேக வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறேன். Bind all the power of darkness in the name of the Lord Jesus Christ. எல்லா அந்தகாரத்தின் கிரிகளை உம்முடைய
உம்முடைய நாமத்தினாலே கடிந்து கட்டி சபித்து அப்புறப்படுத்துகிறேன். May the liberty of your spirit be with us. உம்முடைய விடுதலையின் ஆவியானவர்கள் மத்தியிலே தங்கி இருக்கட்டும். Lead us and guide us in the way everlasting. ஆண்டவரே நித்தியமான பாதைக்கு நேராய் நீர் எங்களை நடத்தும் வழி நடத்தும். Teach us that which is profitable unto us and lead us in the way everlasting. ஆண்டவரே நீ பிரயோஜனமாக இருக்கிறதை எங்களுக்கு போதித்து நித்தியமான பாதையிலே நீர் எங்களை நடத்த வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறேன். We bind all the power of darkness in the name of the Lord Jesus Christ. எல்லா அந்தகாரத்தின் கிரிகளை உம்முடைய நாமத்தினாலே கடிந்து கட்டி சபித்து அப்புறப்படுத்துகிறேன். May the liberty of your spirit be with us. உம்முடைய விடுதலையின் ஆவியானவர்கள் மத்தியிலே தங்கி இருக்கட்டும். That there be a spirit of revelation and understanding upon each and every thirsty soul. ஆண்டவரே தாகமுள்ள ஒவ்வொரு ஆத்துமாவோடும் ஆண்டவரே உம்முடைய புரிந்துகொள்ளுதலின் ஆவியும் வெளிப்பாட்டின் ஆவியும் தங்கி இருக்க வேண்டுமாய் We ஜெபிக்கிறேன். declare that all the glory, honor and power belong to you and you alone. சகல துதி கன மகிமை மேன்மையெல்லாம் உமக்கு ஒருவருக்கே உண்டாகட்டும் என்று சொல்லி For அறிக்கையிடுகிறேன். we ask all of this wonderful blessings in the precious name of the Lord Jesus Christ. எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் லேற பெற்ற நம்முடைய நாமமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கேட்கிறேன். Amen. Please be seated. தயவு செய்து உட்கார். For the last several weeks, we are talking on a series called Being Restored in All Things. கடந்த சில வாரங்களாக நாம் தொடர்ந்து தியானித்து வருகிற தலைப்பு என்னவென்றால் நாம் எல்லாவற்றையும் சீர்பொருந்த வேண்டும். And in that, particularly in the last few weeks, we are talking about the Lamb's Book of Life and the Book of Life. அந்த தொடர்போதனையிலே குறிப்பாக நாம் சில வாரங்களுக்கு தியானித்து வருகிறது ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ஜீவ புஸ்தகம் என்னது என்பது. So Lamb's Book of Life is a book of life that is maintained by God based on his foreknowledge. ஆண்டவருடைய முன்னேறின்படியாய் அவருடைய ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ஜீவ புஸ்தகமானது அங்கே பராமரிக்கப்படுகிறது. God is the author of the book of life because he is the author of life. ஜீவ புஸ்தகத்துக்கு ஆதாரம் அவரே, ஏனென்றால் ஜீவனுக்கு ஆதாரமும் அவரே. He is life and he is the author of life. அவரே ஜீவன், அவரே ஜீவனுக்கு ஆதாரம். There is no one else that is qualified to maintain such a book called the book of life. அந்த ஜீவ புஸ்தகம் என்கிற ஒரு புஸ்தகத்தை பராமரிப்பதற்கு அவரை தவிர வேறு ஒருவராலும் கூடாது. So in this Lamb's book of life, இந்த ஜீவ புஸ்தகத்திலே God through his foreknowledge, தேவன் தம்முடைய முன்னறிவின்படியாய் he predestinated his chosen ones தம்மாலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை அவர் முன்குறித்திருக்கிறார். and he was slain from before the foundations of the world. அவர் உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக அடிக்கப்பட்டவர். He chose them from before the foundations of the world. உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக அவர்களை தேவன் முன்னறிந்தார். And he put their names in the Lamb's book of life from before the foundations of the தேவன் world. உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக எவர்களை முன்னறிந்து முன்குறித்தாரோ அவர்களுடைய நாமங்களை இந்த ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதியும் இருக்கிறார். And those that have their names in the Lamb's book of life, அந்த ஜீவ புஸ்தகத்திலே தங்கள் நாமங்களுடைய ஒவ்வொருவரும் they will be saved. அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். They will live saved. அவர்கள் ஜீவிக்கும்படியாய் காக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ரட்சிக்கப்பட்டவர்களாய் வாழுவார்கள். They will live saved. அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களாய் வாழ்வார்கள். And they will live saved until the end. அவர்கள் முடிவு பரியந்தம் நிலைநிற்பவர்களாயும் இருப்பார்கள். They will never go off course. அவர்கள் ஒரு காலம் பாதியிலே Even though they fall, they will rise up. அப்படியே அவர்கள் இடறி விழுந்தாலும் திரும்பவும் எழுந்திருப்பார்கள். They know in their heart, in their mind, in their soul, in every fiber of their being, அவர்களுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தின் ஒவ்வொரு அணுவையும் அவர்கள் நன்கு அறிந்தவர்களாய் இருப்பார்கள். that they are the seed of God. அவர்கள் தேவனுடைய வித்தாய் இருப்பார்கள். That they were the ones that were chosen of God through his foreknowledge. அவர்கள் தேவனுடைய முன்னறிவினாலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள். They are the ones that have made their calling and their election sure. அப்படிப்பட்டவர்களே தாங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்வதையும் உறுதி செய்தவர்கள். Come what may, they will be the ones that will be established in the present truth that Apostle Peter wrote in his epistle. என்ன வந்தாலும் சரி தாங்கள் அறிந்து கொண்ட இந்த சத்தியத்துக்கென்று அவர்கள் உறுதியாய் நிலைத்து நிற்கக்கூடியவர்களாய் இருப்பார்கள். And none of the names will be touched or removed or stricken from the Lamb's book of life. அப்படிப்பட்டவர்களுடைய நாமங்கள் ஒரு காலம் ஜீவ புத்தகத்திலே அது தொடப்படுகிறதும் இல்லை, அது நீக்கப்படுகிறதும் இல்லை, அடிக்கப்படுகிறதும் இல்லை. Because it is based upon the integrity of the foreknowledge of the Almighty God. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய முன்னறிவின்படியாய் அவைகள் எல்லாம் தீர்மானிக்கப்பட்டு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It's based upon the omniscience, the integrity of the omnisciency of the Almighty God. அது சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய சர்வ ஞானத்தின்படியாய் நடைபெற்ற ஒரு காரியம். But when we come to the book of life, ஆனா ஜீவ புத்தகத்துக்கு வரும்போது everyone that live on this earth, their names are recorded in the book of life. இந்த பூமியிலே இருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய நாமங்களும் அவைகளிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. That is, these are the people
who find their names in the book of life, ஜீவ புஸ்தகத்திலே தங்கள் பேர் இருக்கிற ஜனங்கள், but God handles the names in the book of life in two different ways. தேவன் தம்முடைய ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருக்கிற நாமங்களை இரண்டு விதத்திலே அவர் கையாளுகிறவராய் இருக்கிறார். One of the ways he handles the names in the book of life is that he strikes down some of the names. ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிற பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற சில நாமங்களை தேவன் அவர் கிறுக்கி போடுகிறார். And the second way he handles the book of life is that he doesn't strike out some of the names in the book of life. சில நாமங்களை அந்த ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து அவர் கிறுக்கி போடுகிறது இல்லை. In the last week we saw about 3 different groups of people whose names will not be stricken off from the book of life. கடந்த வாரம் தேவனுடைய ஜீவ புஸ்தகத்திலே காணப்படுகிற நாமங்கள் மூன்று வித கூட்டத்தினருடைய நாமங்கள் கிறுக்கி போடப்படுகிறதில்லை என்பதை நாம் தியானித்தோம். The first group of people is the foolish virgins. முதல் கிறுக்கி போடப்படாதது. Yes. They are the foolish virgins. No, they are the foolish virgins. முதல் வகை கூட்டத்தார் முட்டாள் புத்தியில்லாத கன்னிகைகள். Because these foolish virgins, they will never make it in the rapture. ஏனென்றால் அந்த புத்தியில்லாத கன்னிகள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறதிலே அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். They will be left to go through the tribulation. அவர்கள் உபத்திரவ காலத்துக்குள்ளாய் அவர்கள் கடந்து போகக்கூடியவர்கள். They have to give their life for the sake of the faith. அவர்கள் விசுவாசத்துக்காக தங்கள் வாழ்க்கையை அவர்கள் ஒப்புக்கொடுக்கக்கூடியவர்களாய் இருப்பார்கள். They have to shed the blood for the sake of Christ, for the sake of their faith. கிறிஸ்துவுக்காக விசுவாசத்துக்காக தங்கள் ஜீவனை தங்கள் இரத்தத்தை அவர்கள் சிந்தக்கூடியவர்களாய் இருப்பார்கள். And these are the ones that come to life because of the great tribulation that they will go through. இவர்கள் அந்த மிகுந்த உபத்திரவத்தின் வழியாய் கடந்து வந்தாதான் அந்த ஜீவனை அவர்கள் கண்டடைய முடியும். And through that tribulation they will wash their robes in the blood of the lamb. அந்த மிகுந்த உபத்திரவத்திலிருந்து வரும்போது மாத்திரமே தங்கள் வஸ்திரங்களை அவர்கள் அந்த இரத்தத்திலே தோய்த்து வெளுத்தவர்களாய் வருவார்கள். And because they die for the sake of their faith, விசுவாசத்துக்காக அவர்கள் மரித்ததினாலே God says, I will not remove their names from the book of life. தேவன் சொல்கிறார் அவர்களுடைய நாமங்களை நான் ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து கிறுக்கி போட So மாட்டேன். these are the first group of people. இவர்கள் தான் முதலாவது வகை கூட்டத்தார். God says, I will not remove their names. நான் அவர்களுடைய பெயரை கிறுக்கி போட மாட்டேன். And the second group of people that we saw is இரண்டாவது வகை கூட்டமானது 144,000 Jews. 144,000 யூதர்கள். They are Jews by their natural life. அவர்கள் தங்கள் இயற்கையான வாழ்க்கையிலே யூதரானவர்கள். Because 2000 years before, ஏனென்றால் 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாக our Lord Jesus came for them, but they received him not. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர்களுக்காக வந்தார், அவர்களோ அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. Instead of receiving him, they refused him. அவரை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு பதிலாக அவரை மறுத்தார்கள். They not only refused him, but they betrayed him. அவரை மறுத்தது மாத்திரமல்ல, அவரை காட்டிக் கொடுத்தார்கள். They were the ones that put him on the cross of Calvary. அவர்களே அவரை சிலுவைக்குள்ளே கல்வாரி சிலுவையிலே And because they refused to accept him, அவரை ஏற்றுக்கொள்ள அவர்கள் மறுத்ததினாலே, because they refused to accept the message of the gospel, அந்த சுவிசேஷத்தின் ராஜ்யத்தின் காரியத்தை அவர்கள் ஏற்க the மறுத்ததினாலே, most part of the Jews, அந்த யூதர்களில் பெரும்பாலான பகுதி, because their eyes are blinded in this present day and time, இந்த நிகழ்காலத்திற்குரிய காரியங்களை குறித்த ஒரு குருட்டுத்தனம் அவர்களுக்குள்ளே இருந்ததினாலே, during the days of tribulation, அந்த உபத்திரவ காலத்தின் போது through the ministry of Moses and Elijah, மோசே எலியாவுடைய ஊழியத்தின் நிமித்தமாக their eyes will be opened. அவருடைய கண்கள் திறக்கப்படும். They will be able to see Christ Jesus to be the Messiah of their lives, இயேசுவை மேசியாவாக காண்பார்கள். and they shall stand with the Lamb. அவர்கள் அங்கே ஆட்டுக்குட்டியானவரோடு கூட நிற்பார்கள். And God won't strike out the names of these Jews from the book of life. இந்த 144,000 யூதர்களுடைய நாமங்களை தேவன் ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து கிறுக்கி போடுகிறார். And finally, இறுதியாக the third group of people மூன்றாவது வகை கூட்டத்தார், whose names will not be removed from the book of life, ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து கிறுக்கி போடப்படாத நாமங்கள், they are the ones that the scripture talks about in Matthew chapter number 25. மத்தேயு 25வது அதிகாரத்திலே சொல்லப்படுகிற ஒரு When காரியம். Jesus spoke this parable, இயேசு இந்த உவமையை சொல்லும்போது he spake and he said அவர் சொல்லி that he is going to divide nations into two groups. தேசத்திலே இரண்டு விதமான கூட்டமாய் அவர் பிரிக்க போகிறார். In this parable he calls them the sheep nations on the right and the goat nations on the left. அந்த செம்மறியாடுகளை வலதுபுறத்திலும் மல்லாடுகளை அவர் இடதுபுறத்திலுமாய் அவர் நிறுத்துவார். And he will look to the sheep nations on the right and he will say, அந்த வலது பக்கத்தில் இருக்கிற செம்மறியாட்டு கூட்டத்தாரை பார்த்து, he said, when I was hungry you fed me, நான் பசியாய் இருந்தபோது
போது நீங்கள் எனக்கு போஜனம் When I கொடுத்தீர்கள். was thirsty, you gave me to drink. நான் தாகமாய் இருந்த போது எனக்கு பானம் கொடுத்தீர்கள். When I was hungry, when I was in prison, when I was sick, you came and visited me. நான் சிறையில் இருந்த போது, நான் வியாதிப்பட்ட போது நீங்கள் என்னை கண்டு வந்து When I didn't have clothes, you clothed me. நான் நிர்வாணமாய் இருந்த போது என்னை உடுத்துவித்தீர்கள். And these people asked, Lord, when did we find you to be அப்பொழுது hungry? இந்த ஜனங்கள் அவரை பார்த்து, ஆண்டவரை பார்த்து, எப்பொழுது நாங்கள் உம்மை கண்டோம் When did we find you to be thirsty? எப்பொழுது நம்மை தாகமுள்ளவராக நாங்கள் When did we கண்டோம்? find you to be naked? எப்பொழுது உம்மை நிர்வாணமானவராக கண்டோம்? When did we find you to be sick in the hospital or in the prison? எப்பொழுது உம்மை வியாதி உள்ளவராக சிறையில் அடைக்கப்பட்டவராக நாங்கள் கண்டோம்? And our Lord Jesus says, நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், in so much you have done to the least of this, மிகவும் சிறியவராய் இருக்க இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ you have done it unto me. அதை எனக்கே நீங்கள் செய்தீர்கள். Praise the name of the living God. That's why you enter into life. அதனால நீங்கள் ஜீவனுக்குள்ளே பிரவேசிங்க. And that's why these names will not be stricken out of the book of அதனால் life. இவர்களுடைய நாமங்களும் ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து கிறுக்கி போடப்படாது. Praise the name of the living God. Whose names will be in the Lamb's book of life? யாருடைய நாமங்கள் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ஜீவ புத்தகத்தில் இடம்பெற்றிருக்கோ Only the wise virgins. அந்த புத்தியுள்ள கன்னிகளுடைய And the நாமங்கள் wise மாத்திரம். virgins are the one that will follow the word of God. அந்த புத்தியுள்ள கன்னிகள் தேவனுடைய வார்த்தையை பின்பற்றுகிறவர்களாய் They will இருந்து consider every part of God's word. தேவனுடைய வார்த்தை எல்லாவற்றையும் தங்களுக்கென்று ஏற்றுக்கொண்டு They are the ones that are born again by the incorruptible seed of God's word. அழிவில்லாத அவருடைய வார்த்தையாக வித்தினால் அவர்கள் மறுபடியும் பிறந்து They grow by the sincere milk of God's word. திருவசனமாகிய அந்த களங்கமில்லாத ஞானப்பாலினாலே அவர்கள் They வளர்க்கப்பட்டு progress towards the full measure of the stature of Christ. கிறிஸ்துவினுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் பூரணத்துவ நிலைக்கு அவர்கள் கடந்து போய் Only they shall meet the bridegroom as the bride. அவர்கள் மாத்திரமே உண்மையான மனவாட்டியாய் மனவாளனை அவர்கள் சந்திக்க So the bride is a group in the church of the living God. எனவே ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபையிலே மனவாட்டி என்பவர் ஒரு கூட்டமாய் So when our Lord Jesus appears in the clouds of glory, நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் மேகத்திலே when he வெளிப்படும்போது comes as the bridegroom in the mid of the air, அந்த மத்திய ஆகாயத்திலே மனவாளனாய் அவர் வரும்போது because he is coming as the bridegroom, he is coming only for the bride. அவர் மனவாளனாய் வருவது அந்த மனவாட்டிக்காக மாத்திரமே. The entire church is thinking they will be caught up. அந்த முழு சபைகளும் அவளமாய் பிடிக்கப்பட்ட போது But this Bible says, இந்த வேதாகமம் சொல்லுகிறது, these are the words of the Almighty God. இது சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய வார்த்தைகள். Only the wise virgins, அந்த புத்தியுள்ள கன்னிகைகள் மாத்திரமே, only those that are sanctified and are wise. அவர்கள் தங்களுக்கு பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட இங்க புத்தியுள்ளவர்களாய் What இருக்கிறார்கள். makes them wise? தங்களை புத்தியுள்ளவர்களாய் மாற்றிக் கொண்டவர்கள். The word of God makes them wise. தேவனுடைய வார்த்தை அவர்களை புத்திமான்களாய் In மாற்றியது. Matthew chapter number 7, மத்தேயு 7வது அதிகாரத்திலே our Lord Jesus, when he spoke the parable, he said, நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஓமையை he சொல்லும்போது, said, whosoever heareth these words of mine நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு and doeth them, அதன்படி செய்கிறவன் எவனோ they shall be wise as the one that builds his house upon a அவன் rock. தன் வீட்டை கண்மலையின் மேலே கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு So the ஒப்பாய் ones that இருப்பான். hear the word of God எனவே ஒருமுறை தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்ட பின்பு and do them, அதன்படியாய் செய்து hear all the words that he அவர் says சொல்லுகிற எல்லா வார்த்தைகளையும் and கேட்டு do everything that he அவர் says, சொன்ன எல்லாவற்றின்படியும் செய்து hear whatever he says as it is அவர் சொல்லுகிறதை அப்படியாகவே செய்து and do them as it is, அதை செய்கிறதும் அப்படியாகவே செய்து adding nothing, deleting nothing. சேர்த்துக் கொள்வதும் இல்லாமல் எடுத்து These போடுவதும் wise virgins இந்த புத்தியுள்ள கன்னிகைகள் who follow the voice of God, தேவனுடைய வார்த்தையின் சத்தத்தை who பின்பற்றினவர்கள், hear the voice of God, தேவனுடைய வார்த்தையின் சத்தத்தை the கேட்டவர்கள், whole counsel of God, தேவனுடைய முழு ஆலோசனையை and பெற்றவர்கள், believe the whole counsel of அந்த முழு God, ஆலோசனையை விசுவாசித்தவர்கள், and live by the whole counsel of அந்த முழு God, ஆலோசனையின்படியாய் வாழ்ந்தவர்கள், just like our Lord Jesus spake and நம்முடைய said, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்னது போல they live by every word that proceeds out of the mouth of God. புறப்பட்டு வருகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையின்படியாய் பிழைத்தவர்கள். Only they are the ones அவர்கள் மாத்திரமே hear the midnight cry. அந்த நடுராத்திரியில அந்த கூப்பிடுகிற When they hear the சத்தம் trumpet of the Lord sound, அந்த கர்த்தருடைய ஆரவார சத்தம் எக்கால சத்தம் தொனிக்கும் போது only those that live their lives as wise virgins and are dead in Christ, புத்தியுள்ள கன்னிகைகளாய் வாழ்ந்து கிறிஸ்துவுக்குள்ளே மரித்த அவர்கள், and those that are living as wise virgins and are living on this earth at the time of his appearing, அவர் வரும்போது இந்த பூமியிலே புத்தியுள்ள கன்னிகைகளாய் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள், only they shall be caught
up to meet the Lord in the air. அவர்கள் தான் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு மத்திய ஆகாயத்திலே அவரை So if சந்திக்கிறார்கள். he is coming as the bridegroom, அவர் மணவாளனாய் வரும்போது only the bride will be taken up. மணவாட்டி மாத்திரமே And எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார். who are the bride? யார் அந்த மணவாட்டி? Who is the bride of Christ? கிறிஸ்துவினுடைய மணவாட்டி யார்? Only the wise virgins are the bride of Christ. கிறிஸ்துவினுடைய மணவாட்டி என்பவள் அவர் புத்தியுள்ள They are the ones that are chosen by the foreknowledge of God. அவர்கள் தான் தேவனுடைய முன்னறிவினாலே உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள். Only those names are put in the Lamb's book of life. அவர்களுடைய நாமங்கள் மாத்திரமே ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ஜீவ புத்தகத்திலே It's இடம்பெற்றுள்ளது. based on the integrity of the foreknowledge of God. ஆண்டவருடைய முன்னறிவின்படியாய் அந்த புத்தகத்திலே இடம்பெற்ற ஒன்று. Nobody can touch those names. அந்த நாமங்களை எவராலும் தொட இயலாது. Nobody can alter the names in the Lamb's book of life. ஆட்டுக்குட்டியானுடைய புத்தகத்திலிருந்து எவராலும் அந்த நாமங்களை எடுத்து போட God முடியாது. himself, he never touches those names தேவன் தாமே அதை அவர் தொடவும் முடியாது. because they are God's own people. ஏனென்றால் அவர் தேவனுடைய சொந்த ஜனங்கள் அவர்கள். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கு But when you come to the book of life, நாம் ஜீவ புத்தகத்துக்கு வந்தோமானால் you find the foolish virgins. அங்கே புத்தி இல்லாத கன்னிகளை நாம் They பார்க்கிறோம். don't go to meet the bridegroom அவர்கள் மணவாளனை சந்திக்க இயலாது. because of their laziness, அவருடைய சோம்பல் நிமித்தமாய், because of their blindness, அவருடைய குருட்டுத்தனத்தின் நிமித்தமாய், because of their carelessness, அவருடைய கவலையின்மையின் because of their நிமித்தமாய், stubbornness, அவருடைய முரட்டுத்தனத்தின் நிமித்தமாய், because of them failing to redeeming the time, அவர்கள் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்தாத நிமித்தமாய், because of them being careless of understand the times and the days in which they are அவர்கள் living. எப்படிப்பட்ட காலத்துக்குள்ளே நேரத்துக்குள்ளே வாழ்கிறார்கள் என்கிற அந்த கருத்தை அறியாததினாலே Maybe they know what is going to happen, என்ன நடக்கும் என்பதை ஒருவேளை அவர்கள் அறிந்திருந்திருக்க but they don't live by what they know. ஆனா என்ன அறிந்தார்களோ அதன்படி அவர்கள் They வாழவில்லை. just live by their convenience. அவர்கள் தங்கள் வசதிக்கு ஏற்ப வாழ்ந்து But yet they are கொண்டிருக்கிறார்கள். virgins. ஆனால் அவர்கள் கன்னிகைகள் They are தான். pure. அவர்கள் They சுத்தமுள்ளவர்கள். are holy. அவர்கள் They don't பரிசுத்தமுள்ளவர்கள். belong to the world. அவர்கள் உலகத்துக்கு சொந்தமானவர்கள் அல்ல. But because of their laziness and blindness and carelessness, சோம்பல்தனத்தினாலே குருட்டாட்டத்தினாலே they அறிவில்லாததினாலே will be left behind. அவர்கள் கைவிடப்பட்டவர்களாய் They போனார்கள். qualify to become the bride to meet the Lord in the air. அங்கே ஆண்டவரை சந்திக்கக்கூடிய மனவாட்டி என்கிற அந்த ஸ்தானத்திலிருந்து தகுதியை இழந்து போனார்கள். They don't qualify. அவர்கள் தகுதி இல்லாதவர்களானார்கள். They don't lose the qualification, அந்த தகுதியை இழந்தவர்களானார்கள். but they don't qualify. அவர்களாலே தகுதிப்படுத்திக் கொள்ள முடியவில்லை. Why? It's not because of God. அது தேவனாலே அல்ல, It's because of them. அவர்களாலே தான் அது. God knew it by his foreknowledge. தேவன் தம்முடைய முன்னறிவினாலே அதை அறிவார். That's why he didn't put the names of the foolish virgins in the Lamb's book of life. அதனாலே ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ஜீவ புத்தகத்திலே புத்தி இல்லாத கன்னிகளுடைய நாமங்கள் இடம்பெறவில்லை. But they have hope. ஆனால் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தது. What is that hope? அந்த நம்பிக்கை என்ன? They will die as martyrs during the days of tribulation. உபத்திரவ காலத்தின் போது இரத்த சாட்சியாய் அவர்கள் They will மரித்தார்கள். refuse to take the mark of the beast அந்த மிருகத்தின் முத்திரையை வாங்க தவிர்க்கும்போது and give their life for the sake of their faith. தங்களுடைய ஜீவனை தாங்கள் அறிந்து கொண்ட அந்த விசுவாசத்துக்காக அவர்கள் கொடுக்கும்போது And that's why God says, I will not take down their names out of the book of life. அதனால ஆண்டவர் சொல்ல அவருடைய நாமங்களை நான் கிறுக்கி போட மாட்டேன். Praise the name of the அவருடைய living God. நாமத்துக்கே மகிமை. Then the 144,000 Jews, அதன் பின்பாக 144,000 பேர் and யூதர்கள். then the sheep nations that stood on the right in அதன் the parable பின்பாக that Jesus spoke. வலதுபுறம் இடதுபுறம் இருக்கிற செம்மறியாடு வெள்ளாட்டு கூட்டங்கள். Those who were favorable to God's people தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு தயை பாராட்டினவர்கள். from the beginning. ஆரம்பத்தில் இருந்து They are not God's own, அவர்கள் தேவனுக்கு சொந்தமானவர்கள் அல்ல. but they have helped God's people at some point of தேவனுடைய time. ஜனங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையிலே உதவி For செய்தவர்கள். example, we read in the scriptures, நாம் வேத வசனங்களிலே வாசிக்கிறோம். when we read about the life of Joseph in the Old Testament, பழைய ஏற்பாட்டிலே யோசேப்பை பற்றி நாம் பார்க்கிறோம். when he was in the prison, அவன் சிறைச்சாலையிலே இருந்தபோது there was someone with him in the prison அந்த சிறைச்சாலையில அவனோடு கூட ஒருவர் இருந்தார். that took the name of Joseph and recommended it to the king. யோசேப்பினுடைய பெயரை எடுத்துக்கொண்டு போய் பார்வோன் ராஜாவினிடத்திலே அவனுக்காக பரிந்து பேசினார்கள். Do you remember that? அது ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? He takes his name அவனுடைய பெயரை எடுத்துக்கொண்டு போனாங்க. because of the dream that he interpreted. அவன் கண்ட அந்த சொப்பனத்தின் அர்த்தத்தின்படியாக He goes out of the prison. அவன் அந்த சிறைச்சாலையிலிருந்து வெளியே He remembers his name. அவன் தன்னுடைய பெயரை அவன் When the king wanted the interpretation for his dream, அவனுடைய ராஜா தன் கண்ட சொப்பனத்துக்குரிய அர்த்தத்தை அவன் அறிய வேண்டும் என்று that's விரும்பினான். how Joseph came out of prison. அப்படியாகவே அந்த சிறைச்சாலையிலிருந்து யோசேப்பு வெளியே Now you tell me, how did Joseph come out of prison? இப்ப சொல்லுங்க, யோசேப்பு எப்படி சிறைச்சாலையிலிருந்து வெளியே வந்தான்? யாரால? யாரால? பானபாத்திரக்காரன் மூலமா தான்.
Praise the name of the living God. நாமத்துக்கு Only through him he came out. அவர் மூலமாக மாத்திரமே அவன் வெளியே வந்தான். He is an Egyptian. அவன் ஒரு எகிப்தியன். He is a heathen. அவன் ஒரு புறஜாதியான். But he remembered a seed of God that was in prison at that time. தேவனுடைய வித்து அங்கே சிறைச்சாலைக்குள்ள இருக்கிறது என்பதை அவன் நினைவு கூர்ந்தான். Praise the name of the living God. That's why அதனாலே God says, because you have helped my seed, நீ என்னுடைய வித்துக்கு என்னுடைய ஜனத்துக்கு நீ உதவி செய்தாய். I'm showing you my grace and mercy to enter into life. கிருபையும் இரக்கத்தையும் பாராட்டுகிறேன். Praise the name of the living God. But none of these people ஆனா இந்த ஜனங்களில் are going to qualify as the bride of Christ. எவருமே கிறிஸ்துவின் மனவாட்டியாக. Now we are seeing these things because these things are recorded in the scriptures. இவைகள் எல்லாவற்றையும் நாம் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஏனென்றால் இவைகள் எல்லாம் வேத புத்தகத்திலே பதிவாகி இருக்கிறது. We are not seeing these things because we have to act like a foolish virgins now. ஒரு புத்தியில்லாத கன்னிகைகளை போல நாம் செயல்படுகிறவர்களாய் இவைகளை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கலை. We are not looking at these things hoping that we will help somebody and somehow enter into heaven. யாரோ ஒருவர் நமக்கு உதவி செய்து நாம் பரலோகத்திலே பிரவேசிக்க நமக்கு உதவி செய்வார்கள் என்று நாம் you have to get the opportunity to help them. அவர்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்குரிய வாய்ப்பை தரணும். What if you don't get the opportunity? ஏன் உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு தரணும்? See, God is a sovereign God. தேவன் ஒரு சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். Just like he knew each and every one of his bride through his foreknowledge. அவருக்கு நன்றாக தெரியும் தன்னுடைய மனவாட்டி யார் என்பதை அந்த முன்னறிவினாலே அவர் அறிந்தவர். He knows the ways and the life and the thinking of all those that are not the chosen of God. தேவனாலே தெரிந்து கொள்ளப்படாதவர்களுடைய நினைவுகள் காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் தன்னுடைய முன்னறிவினால் அவர் நன்கு அறிந்தவர். But in this present day and time, ஆனால் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலத்துல இந்த நேரத்துல the only message for the bride of Christ is, கிறிஸ்துவினுடைய மனவாட்டிக்கான ஒரே செய்தி என்னவென்றால், know who you are. நீங்க யார் என்று உங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Know God. தேவனை அறிந்து கொள்ளுங்கள். Know who you are in him. அவருக்குள்ளே நீங்கள் யார் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள். Understand the days and times you are living in. வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காலம் நேரம் எப்படிப்பட்டது. Make your calling and your election sure. நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்வதையும் உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள். Praise the name of the living God. So in the book of life, எனவே ஜீவ புத்தகத்திலே three groups of people whose names will not be removed. மூன்று விதமான கூட்டத்தாருடைய நாமங்கள் கிறுக்கி போடப்படுகிறதில்லை. At the same time, அதே நேரத்தில் there are two groups of people இரண்டு விதமான கூட்டத்தார் whose name will be removed from the book of life. ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து அவருடைய பெயர்கள் நீக்கப்படுகிறது. And that's what we are going to see today. அதை தான் இந்த நாளிலே நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம். Two groups of people. இரண்டு விதமான கூட்டத்தார். Let's go to the book of Exodus. யாத்ராம புத்தகம். When the Lord spoke to Moses, he said, ஆண்டவர் மோசேயினிடத்திலே சொல்லுகிறார். in Exodus chapter number 32 and verse number 33, யாத்ராமம் 32:33 he said, and the Lord said unto Moses, ஆண்டவர் கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, whosoever had sinned against me, him will I blot out of my book. எனக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தவன் எவனோ அவன் பேரை என் புத்தகத்திலிருந்து கிறுக்கி போடுவேன். Now God Almighty speaks to Moses and he says, சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் மோசேயை பார்த்து சொல்லுகிறார், there are some names that I am going to blot out of my book. சில நாமங்கள் உண்டு, அவைகளை என் புத்தகத்திலிருந்து நான் கிறுக்கி போட Who are those people whose names I will remove from the book? யாருடைய பெயரெல்லாம் நான் ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து கிறுக்கி போட போகிறேன்? Those that have sinned against me. எனக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தவர்கள். Praise the name of the living God. Who are the ones that sin against God? யாரெல்லாம் தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தவர்கள்? If you go to Matthew chapter number 25, மத்தேயு 25வது அதிகாரத்துக்கு போனீர்களா, we talked about the sheep nations that stood in the right side. வலது பக்கத்தில் இருக்கிற செம்மறியாடுகளை பார்க்கிறோம். Because they were the ones, the Lord says, you helped me. ஆண்டவர் சொல்றார், அவர்களை பார்த்து நீங்க தான் எனக்கு எல்லாம். When I was hungry, you gave me water to drink. பசியாய் இருந்தேன், நீங்க எனக்கு போஜனம் கொடுத்தீர்கள். When I was thirsty, you gave me water. When I was hungry, you gave me food. நான் பசியாய் இருந்தேன், எனக்கு போஜனம் கொடுத்தீர்கள். தாகமாய் இருந்தேன், தாகத்தை தீர்த்தீர்கள். When I was sick, when I was in prison, you came and visited me. நான் வியாதியாய் இருந்தேன், என்னை விசாரிக்க வந்தீர்கள். காவலில் இருந்தேன், என்னை பார்க்க வந்தீர்கள். When I was naked, you people clothed me. நான் வஸ்திரம் இல்லாதிருந்தேன், எனக்கு வஸ்திரம் கொடுத்தீர்கள். That's why you entered into life. அதனால நீங்க ஜீவனுக்குள்ள பிரவேசி. When the people were astonished ஜனங்க ஆச்சரியப்பட்டார்கள். and asked, Lord, when did we help you, sir? ஆண்டவரே, எப்ப நாங்க உமக்கு உதவி The செய்தோம்? Lord said, in so much that you have done to least of this, you have done it unto me. மிகவும் சிறியவனாக என் சகோதரனாக இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள். Because you have helped my people. என்னுடைய ஜனத்துக்கு நீங்கள் உதவி செய்தீர்கள். Because you have helped my chosen people. என்னால தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனத்துக்கு நீங்கள் உதவினீர்கள். From the beginning, ஆரம்பத்தில் இருந்து I am going to choose you to enter into life. ஜீவனுக்குள்ளே பிரவேசிக்கும்படியாக நான் உங்களை தெரிந்து going கொண்டேன். to show you my grace and mercy. உங்களுக்கு நான் என்னுடைய கிருபை இரக்கத்தை நான் காண்பித்தேன். But at the same time, அதே நேரத்தில் the Lord looked at the goat nations on the left. அந்த இடது பக்கத்தில் இருக்கிற வெள்ளாட்டு கூட்டத்தை பார்த்து, and he spoke to them and he said, அவர்களிடத்திலே பேசி சொல்லுகிறார். Let us go to verse 41. Let me see. Verse, first of all, let's read verse number 32.
32 வசனத்தை வாசி. And before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth the sheep from the goats. அப்பொழுது சகல ஜனங்களும் அவருக்கு முன்பாக சேர்க்கப்படுவார்கள். மேய்ப்பனானவன் செம்மறியாடுகளும் வெள்ளாடுகளையும் வெவ்வேறாக பிரிக்கிறது போல அவர்களை அவர் பிரித்து. Verse number 33. 33 And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. செம்மறியாடுகளை தமது வலது பக்கத்திலும் வெள்ளாடுகளை தமது இடது பக்கத்திலும் நிறுத்துவார். See, in the last week we already saw what he is doing with those that are standing in his right, the sheep nations. அந்த வலது பக்கத்தில் இருக்கிற செம்மறியாட்டு கூட்டத்தாருக்கு தேவன் என்ன செய்வார் என்பதை கடந்த வாரத்தில் நாம் பார்த்தோம். But from verse number 41, 41 the scriptures are talking about how he is going to deal with the people that are on the left side. இடது பக்கத்தில் இருக்கிறவர்களோடு கூட எப்படி அவர் செயல்படுகிறார் என்பதுதான். He's going to deal with the goat nations. அது செம்மறியா வெள்ளாட்டு கூட்டம். What did he tell them? அவர்களிடத்தில் சொன்னது என்ன? Depart from me, ye cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. சபிக்கப்பட்டவர்களே, என்னை விட்டு பிசாசுக்காகவும் அவன் தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற நித்திய அக்கினியிலே போங்கள். He said, go into the everlasting. He is cursing them. அவர்களை சபிக்கிறார். He is not giving them invitation to life. அவர்கள் ஜீவனுக்குள்ளே பிரவேசிக்க அழைப்பு கொடுக்கல. He is casting them off into death. அவர்களை மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தார். He said, you are cursed, you people enter into the everlasting fire, not everlasting life. நீங்க சபிக்கப்பட்டவங்க, நீங்க நித்திய அக்கினிக்கு போங்க, நித்திய ஜீவனுக்கு அல்ல. It's prepared for devil and his angels. அது பிசாசுக்காகவும் அவன் தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட இடம். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. Here it says everlasting fire. நித்திய அக்கினி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Let me tell you something about this word everlasting. இந்த நித்தியம் என்கிற அந்த வார்த்தையை குறித்த ஒரு காரியத்தை நான் You know, there are some scriptures in the Bible சில வேத வசனங்கள் வேதத்திலே that gives us an impression that hell is going to be eternal. நரகம் என்பது நித்தியமாக இருக்கக்கூடியது It's என்று going to burn forever and ever. அது என்றென்றைக்கும் எரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய And because it is burning forever and ever, அது என்றென்றைக்கும் எரிந்து கொண்டிருக்கிறபடியா the people are that will be thrown into that fire, அந்த நரகத்திலே தள்ளப்படுகிற ஜனங்கள் they are going to burn there forever and ever. அவர்களும் எந்நாளும் எரிந்து கொண்டே இருப்பார்கள். I've heard some people say they won't die but they will burn forever and ever. அவர்கள் மரிக்க மாட்டார்கள், ஆனால் எரிந்து கொண்டிருப்பார்கள். What do you mean when you say they won't die? அவர்கள் மரிக்க மாட்டார்கள் என்று It சொல்வது means they will live forever and ever, but they will live suffering. அவர்கள் என்றென்றைக்கும் ஜீவித்திருப்பார்கள், பாடுகளோடு கூட, உபத்திரவத்தோடு கூட. Let me tell you something. நான் ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். Only God gives eternal life. தேவன் ஒருவர் மாத்திரமே நித்திய ஜீவனை Forever life, it comes only from God. தேவனிடத்திலிருந்து மாத்திரமே அந்த நித்திய ஜீவன் நமக்கு வருகிறதா A இருக்கிறது. person, whether he is suffering, whether he is enjoying, he can live forever and ever. ஒருவன் நன்றாக அனுபவித்தாலும் சரி, இல்ல பாடுகளை அனுபவித்தாலும் சரி, அப்படிப்பட்டவர் நித்திய ஜீவனை அவன் அனுபவிக்கணும்னா தேவனிடத்தில் Only because of this word. இந்த வார்த்தை நிமித்தமாய் அவனுக்கு That's why in 1 Peter chapter 1 and verse number 23 says, அதனால தான் 1 பேதுரு 1வது அதிகாரம் 23 வசனத்திலே விதமாய் being born again not of the corruptible seed but of the incorruptible seed that lives and abides forever. அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல, என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவனுள்ளதுமான தேவவசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அழியாததும் என்றென்றைக்கும் இருக்கிறது ஒண்ணே ஒண்ணுதான். பிசாசின் வித்து கிடையாது. அது யார் வித்து? தேவனுடைய. Only the ones that are born again by the incorruptible seed of God's word, they will live forever and they will abide forever. தேவனுடைய அழிவில்லாத வித்தாகிய அவருடைய வார்த்தையினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டவர்கள் மாத்திரமே என்றென்றைக்கும் ஜீவனோடு நித்திய ஜீவனை சுதந்தரிக்கிறவர்களாக இருப்பார்கள். நரகத்தில் இருக்கிறவங்களும் நித்திய காலமா இருப்பாங்கன்னா அதுவும் ஒரு விதமான ஜீவன் தானே. ஹலோ, தவிக்கிற ஜீவன் அப்படிலாம் கிடையாது. The scripture very clearly says, வேதம் மிகவும் தெளிவாக சொல்கிறது, the hell has been prepared for devil and his angels. அந்த நரகம் பிசாசுக்காக அவன் தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. அது ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டது. It's not an eternal place like heaven. அது பரலோகத்தை போன்ற நித்தியமான ஒரு இடம் அல்ல. பரலோகம் போல நரகம் ஒரு நித்தியமான இடம் அல்ல. அது என்ன பண்ணப்பட்டதுன்னு பைபிள் சொல்லுது, ஆயத்தமாக்கப்பட்டது. Hell has been prepared. நரகமானது ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட ஒரு இடம். Everything that has a beginning will have an end. ஒவ்வொரு ஆரம்பத்துக்கும் ஒரு முடிவு உண்டு. Praise the name of the living God. So here when the scripture says everlasting, இங்கே நித்தியம் என்று சொல்லப்படுகிற வார்த்தையானது as long as God permits it. தேவன் அனுமதிக்கிற காலம் வரைக்கும். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. அதாவது
There are two words in English. ஆங்கிலத்தில் இரண்டு விதமான வார்த்தைகள் உண்டு. Eternal, இட்டர்னல் என்கிற ஆங்கில பதம் நித்தியம். நித்தியம் என்றது. Everlasting. அடுத்தது எவர் லாஸ்டிங் என்று சொல்லப்படுகிறது. எவர்லாஸ்டிங்னா இப்படி சொல்லலாம், என்றென்றைக்கும். என்றென்றைக்கும், எஸ். நித்தியம் வேற, என்றென்றைக்கும் வேற. There is a difference between these two words. இந்த இரண்டு வார்த்தைகளுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு, அர்த்தம் வித்தியாசம் உண்டு. Eternal is different, everlasting is different. நித்தியம் வேறு அர்த்தம் உள்ளது, என்றென்றைக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது. Eternal is not everlasting, everlasting is not eternal. அதுபோல நித்தியம் என்றென்றைக்கும் என்றென்றைக்கும் நித்தியமாக ஒன்றாக முடியாது. See, you go and buy a product from the store நீங்க ஒரு பொருளை கடையிலே போய் வாங்குறீர்கள் என்றால் and you are asking for durability. அதனுடைய தரத்துடைய நாட்கள் குறித்த காரியத்தை Let's say you are buying a vessel. ஒரு பாத்திரம் வாங்குறீங்க. There is a product called Ever Silver. எவர் சில்வர் என்கிற ஒரு பாத்திரம். Ever Silver. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? என்னன்னைக்கு சில்வரா எப்பயுமே சில்வரா இருக்கும். அப்படின்னா அது நித்தியமா இருக்க போதா? இருக்கிற வரைக்கும் சில்வரா இருக்கும். கடைக்காரர் சொல்லுவார், இது காலாகாலத்துக்கு இருக்கு சார். அப்படின்னா நித்தியமா அது? He'll say, sir, this will work forever. இது என்னைக்கும் வேலை செய்யும். You need not worry about it. அத குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம். If you buy once and keep it in your house, நீங்க ஒரு முறை வாங்கி உங்க வீட்ல வச்சிட்டீங்க, you can keep using it forever. அதை என்னைக்கும் நீங்கள் உபயோகித்துக் கொள்ளலாம். Even you may say you can use it for generations to generations. தலைமுறையாக கூட அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். Does that mean eternal? அது நித்தியம் என்று சொல்லி நாம் அழைக்கப்படுவோமா? Only heaven is eternal. பரலோகம் மாத்திரமே நித்தியமானது. Praise the name of the living God. So what is the meaning of everlasting? அந்த என்றென்றைக்கும் எவர்லாஸ்டிங் என்கிறதுக்கு அர்த்தம் What is the meaning of forever? என்றென்றைக்கும் என்பதற்குரிய அர்த்தம் As long as God allows. தேவன் அனுமதிக்கிற காலம். As long as time exists. அவருடைய காலம் இந்த உலகத்திலே காணப்படுகிற வரைக்கும். Praise the name of the living God. Hell has been prepared. அந்த நரகமானது ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட ஒரு இடம். Everything that has got a beginning has to have an end. எனவே ஆரம்பமுள்ள ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் முடிவு ஒன்று உண்டு. Praise the name of the living God. And God says you are cursed. தேவன் சொல்கிறார், நீங்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள். Go into the everlasting fire. அந்த நித்தியமான அக்கினிக்கு போங்க. It is prepared for devil and his angels. அது பிசாசுக்காகவும் தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட See, இடம். if hell is eternal, அது நரகம் நித்தியமானது என்றால், then devil should be also eternal. அங்க பிசாசு நித்தியமானவனாய் பிசாசு இருப்பான். நித்தியமானவனா? No. பிசாசு ஆகிறதுக்கு முன்னாடி he was an angel of God. அவன் தேவனுடைய தூதனாக இருந்தவன். The devil, before he became a devil, he was an angel of God. பிசாசானவன் பிசாசு ஆவதற்கு முன்பாக அவன் தேவனுடைய தூதனானவன். And even he was created. அவனும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன் தான். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. That's why he has to have an end. அதனால அவனுக்கு ஒரு முடிவு. Praise the name of the living God. So this everlasting fire, இந்த நித்தியமான அக்கினி என்பது, it is not prepared for human beings. அது மனுஷர்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட It ஒரு is காரியம். prepared for devil and his அது angels. பிசாசுக்காகவும் அவனுடைய தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தம் But these பண்ணப்பட்டது. people, ஆனா இந்த ஜனங்கள் they just sold themselves to the devil. அந்த பிசாசுக்கு தங்களை விற்று போட்டது நிமித்தமா, They were living like children of the devil. அந்த பிசாசுடைய பிள்ளைகளை போல அவர்கள் வாழ்ந்தது They were நிமித்தமா, fulfilling the devil's desires. அந்த பிசாசுடைய வாஞ்சைகளை அவர்கள் நிறைவேற்றினது They நிமித்தமா, were fulfilling the wish and the will of the devil. பிசாசுடைய சித்தத்தையும் அவர்களுடைய விருப்பத்தையும் அவர்கள் They நிறைவேற்றினார்கள். refused to come out of the kingdom of darkness. அந்த இருளின் ராஜ்யத்திலிருந்து அவர்கள் வெளியே வர They மறுத்ததினாலே, refused to be translated into the kingdom of light. ஜீவன் வெளிச்சத்தின் ராஜ்யத்துக்கு உட்பிரவேசிக்க அவர்கள் மறுத்ததினாலே, And that's why the Lord said, ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார், you are cursed நீங்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள், into the everlasting fire, நீங்கள் அந்த நித்திய அக்கினிக்காக prepared நியமிக்கப்பட்டவர்கள். for devil and his அது angels. பிசாசுக்காகவும் அவருடைய தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட ஒரு இடம். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. நரகத்துல யாரையும் போட்டு வதைக்கணும்னு ஆண்டவர் நரகத்தையே என்ன பண்ணல, உண்டாக்கல. ஆண்டவர் எதுக்கு நரகத்தை உண்டாக்குனாரு? For the devil and his angels. பிசாசுக்காகவும் அவருடைய தூதர்களுக்காகவும் உண்டாக்கப்பட்ட இடம். But sadly, ஆனால் வர்த்தமான some people like to remain as devil's agents. பிசாசுக்கு ஏஜென்ட்டா இருக்க அவர்கள் விரும்புகிறார்கள். Some people like to live their life as the children of the devil. அவர்கள் பிசாசுடைய பிள்ளைகளாகவே வாழ விருப்பம் உண்டு. Even when we read some of the writings of Apostle Paul, அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதின சில வார்த்தைகளை நீங்கள் வாசித்து he பார்த்தீர்களா? even talks to the believers
and he says, அவர் விசுவாசிகளை பார்த்தே சொல்லுகிறார், before you came to know the Lord, நீங்கள் ஆண்டவரை அறிவதற்கு முன்பாக you were living like children of the devil. நீங்க பிசாசின் பிள்ளைகளாய் இருந்தீர்கள். You were the children of disobedience. கீழ்ப்படியாமல் பிள்ளைகளாய் இருந்தீர்கள். That's the kind of life that we lived before we came to know the Lord. ஆண்டவரை அறிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக அப்படிப்பட்டதான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தவர்கள் நாம். But thank God for sparing our life. ஆனால் தேவன் நம்முடைய ஜீவனை தப்பவிட்டதுக்காக நாம் நன்றி சொல்ல Thank வேண்டும். God for the saving knowledge that he has given us. அவருடைய ரட்சிப்பை நமக்கு கொடுத்து ரட்சித்ததுக்காக நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி Thank சொல்ல God வேண்டும். for redeeming our souls that were being drawn to hell and transported it to heaven. அவர் நம்முடைய ஆத்துமாவை மீட்டெடுத்து நரகத்துக்கு போகாதபடி அதை ஜீவனுக்குள்ளே பிரவேசிக்க ஆண்டவர் அனுமதித்ததுக்காக நாம் நன்றி சொல்ல But வேண்டும். here in this place, ஆனா இந்த இடத்திலோ to the goat nations that were on his left, ஆண்டவர் அந்த இடது பக்கத்தில் இருக்கிற வெள்ளாட்டு கூட்டத்தை பார்த்து the சொல்லுகிறார். Lord Jesus said, ஆண்டவராய் இயேசு when சொல்லுகிறார், I was hungry you gave me no drink, no meat. நான் பசியா இருந்தேன் நீங்க எனக்கு போஜனம் When I was கொடுக்கல. thirsty you gave me no drink. நான் தாகமா இருந்தேன் நீங்கள் எனக்கு தாகத்தை When தீர்க்கவில்லை. I was a stranger you did not take me in. அந்நியனாய் இருந்தேன் நீங்கள் என்னை சேர்த்துக் When கொள்ளவில்லை. I was naked you did not clothe me. நான் வஸ்திரம் இல்லாதிருந்தேன் நீங்கள் எனக்கு வஸ்திரம் When I was கொடுக்கவில்லை. sick and I was in prison you did not come to visit me. வியாதி உள்ளவனாயும் காவலில் அடைக்கப்பட்டவனாயும் இருந்தேன் நீங்கள் என்னை விசாரிக்க வரவில்லை என்பார். Then these people are asking, அப்ப இந்த ஜனங்க அவரை பார்த்து கேட்டாங்க, the same way the sheep nations of the right did. எப்படி வலது பக்கத்தில் இருக்கிற சம்மரியாட்டு கூட்டத்தார் கேட்டார்களோ அதே போல. They said, Lord, ஆண்டவரே, when were you hungry? உம்மை எப்போது பசி உள்ளவராக When were you கண்டோம்? thirsty? எப்பொழுது உம்மை தாக உள்ளவராக கண்டோம்? When we saw you as a stranger, எப்ப நீங்க உம்மை அந்நியராக கண்டோம்? or naked, or sick, or in prison? வஸ்திரம் இல்லாதவராக வியாதிப்பட்டவராக காவலில் அடைப்பட்டவராக நாங்கள் No, கண்டோம். we did not see you. நாங்க உங்களை காணலையே. You are suddenly appearing before us and you are accusing us. நீ திடீரென்று எங்களுக்கு முன்பாக தோன்றி எங்களை குற்றப்படுத்துகிறீர். But the Lord said in verse 45, ஆனா 45வது வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், verily I say unto you, மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், in as much as he did it not to one of the least of this, he did it not unto me. மிகவும் சிறியவர்களாக இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதை செய்யாதிருந்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்யாதிருந்தீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். He slightly alters the answer that he gave to those ones on the right. அந்த வலது பக்கத்தில் இருந்த கூட்டத்தினருக்கு சொன்ன பதில கொஞ்சம் இங்க மாத்தி கொஞ்சம் To சொல்லுங்க. them he said, in as much as he did to one of these, இந்த இவர்களில் ஒருவனுக்கு, சகோதரரான இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ, but to the ones on the left he says, ஆனா இடது பக்கத்தில் இருக்க in சொல்றாரு, as much as he did it not to the one of the least of these. மிகவும் சிறியவர்களாகிய இவர்களில் ஒருவனுக்கு. That's why he says, அதனால தான் அவர் சொல்லுகிறார், and these shall go away into everlasting punishment. அந்தபடி இவர்கள் நித்திய ஆக்கினை அடையும் அவர்கள் போவார்கள் என்றார். இந்த தமிழ் மொழிபெயர்ப்பில் என்ன பிரச்சனைனா எல்லாத்துக்குமே நித்தியம் தான் போட்டிருக்கு. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous unto not everlasting life, but unto eternal life. இங்க தமிழ்ல அவங்க மொழிபெயர்த்திருக்க ரெண்டுத்துக்குமே நித்தியம் என்று போட்டிருக்கிறது. ஆனா அந்த உண்மையான மொழிபெயர்ப்பின்படி பார்த்தா இவர்கள் என்றென்றைக்கும் ஆக்கினை அடையவும் நீதிமான்களோ நித்திய ஜீவனை அடையவும் போவார்கள். Praise the name of the living God. And these people's names, இந்த ஜனங்களுடைய நாமங்கள், what will happen to them? அவர்களுக்கு என்ன நடக்கும்? It will be removed from the book of life. அவர்களுடைய பெயர் ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து கிறுக்கி போடப்படும். But the ones on the right side, the sheep nations, வலது பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த சமரியாட்டு கூட்டத்தார், their names will not be removed. அவர்களுடைய நாமங்கள் ஒரு காலம் எடுக்கப்பட்டு Why? போவார்கள். What's the reason? ஏன், என்ன காரணம்? They helped the seed of God at some point of time in their life. ஏதோ ஒரு வகையிலே தங்கள் வாழ்ந்த காலத்திலே ஆண்டவருடைய அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு அவருடைய வித்துக்கு அவர்கள் உதவி செய்ததனால. And let me tell you, these people did not do here and there. They were very prompt to use every opportunity to help the seed of God. அவர்கள் இங்க அங்க கொஞ்சம் அப்படியாக செய்யல. அவர்கள் முக்கியமாய் முழுவதுமாய் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு அவருடைய ஜனங்களுக்கு அவருடைய வித்துக்கு அவர்கள் And உதவி these people, செய்தார்கள். they even did not realize they were helping a seed of God. அவர்களுக்கு உதவி செய்கிறோம் என்பதை கூட அவர்கள் உணராமல் செய்த ஒரு காரியம். And because they used every opportunity அவர்களுக்கு தங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்த போதெல்லாம் அவர்கள் உதவி செய்தது to help God's own people, ஆண்டவருடைய சொந்த ஜனங்களுக்கு செய்தது God நிமித்தமாய் Almighty accounted that help as if they have done for himself. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நம்முடைய ஜனத்துக்கு உதவி செய்ததை தனக்கு உதவி செய்ததாக அவர் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டார். Many times the Lord compares his children to be his own. அநேக நேரங்களிலே தேவன் தம்முடைய ஜனங்களை தனக்கு சொந்தமானவர்களாய் அவர் தன்னை. That's why the scripture says, if any man be in Christ. அதனால தான் ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் என்று சொல்லப்படுகிறது. God's people doesn't have a separate identity. தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு என்று தனிப்பட்ட அடையாளத்துவம் எதுவும் கிடையாது. God's
people have identity with and in Christ. தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு கிறிஸ்துவுக்குள்ளதான் அவர்களுடைய If அடையாளம். someone does something to the ones that are in Christ, they have done it unto Christ himself. ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருந்து ஒருவருக்கு உதவி செய்யும்போது அவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருந்து அந்த அடையாளத்தை If காட்டுகிறவனாய் someone இருக்கிறான். helps a believer, it means he is helping Christ himself. அவன் ஒரு விசுவாசிக்கு சக விசுவாசிக்கு உதவி செய்யும்போது அவன் கிறிஸ்துவுக்கு உதவி செய்ததாக When a கருதப்படுகிறது. seed of God is hungry and somebody feeds that hungry, he is feeding Christ. தேவனுடைய வித்தாய் இருக்கிற ஒருவன் பசியாய் இருக்கும்போது அவனை போஷிக்கும் போது அந்த காரியம் ஆண்டவருக்கு செய்த ஒன்றாய் காணப்படுகிறது. Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. When a seed of God is clothed, it means he is clothing Christ. தேவனுடைய வித்தாய் இருக்கிற ஒருவன் அவனுக்கு வஸ்திரத்தை அவனுக்கு உடுத்துவிக்கும் போது அது கிறிஸ்துவுக்கு செய்கிற ஒரு காரியமாய் So காணப்படுகிறது. that's what the scripture says. ஆனால் வேதவசனம் In as சொல்கிறது much as he did to the least of this, you have done it unto இந்த me. மிகவும் சிறியராகிய சகோதரர்கள் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள். Somehow they have helped. எப்படியோ ஒரு விதத்திலே ஆண்டவருடைய ஜனங்களுக்கு அவர்கள் உதவி Praise செய்திருக்கிறார்கள். the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. It's a sovereign God. அவர் ஒரு சர்வ வல்லமையுள்ள பராக்கிரம Sovereign தேவன். God, he can do anything with anyone. பராக்கிரமம் உள்ள தேவன் எவரை கொண்டு எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்ய But அவரால் this is how he முடியும். handles the book of life. ஆனால் ஜீவ புஸ்தகத்தை அவர் கையாளுகிற விதம் இப்படியே. But the ones that had the opportunity ஆனால் ஒருமுறை தங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பை பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஜனங்கள் and did not do it, அதை செய்யாதபடி அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தாத விட்டார். God said, you people are cursed. ஆண்டவர் சொல்றார் அவர்களை பார்த்து நீங்க சபிக்கப்பட்டவர்கள். Because you have rejected my people, நீங்க என்னுடைய ஜனத்தை நீங்க புறக்கணித்ததனாலே you are rejecting me. நீங்க என்னை புறக்கணித்தீர்கள். Because you did not feed my people, நீங்க என்னுடைய ஜனத்தை நீங்க போஷிக்காததனால you did not feed me. நீங்க என்ன போஷிக்கல. Because you did not clothe my நீ people, என்னுடைய ஜனத்தை உடுத்துவிக்காததனால you did not clothe me. நீ என்னை உடுத்துவிக்கல. Because you did not supply water for my people, நீ என்னுடைய ஜனத்துடைய தாகத்தை நீ you தணிக்காததனால left me in thirst. நீ என்னை தாகத்தோடு விட்டு விட்டாய். Because you have treated my people as a stranger, நீ என்ன அந்நியனாய் இருக்கிற என்னுடைய சகோதரனை நீ you have கண்டு treated கொள்ளல. me as a நீ stranger. என்னை அந்நியனாக்கினாய். When my people was sick, என்னுடைய ஜனம் வியாதிப்பட்ட when போது my people was in prison, என்னுடைய ஜனம் காவலில் because இருந்தபோது you did not take care of them, நீ அவர்களை பார்த்து விசாரிக்காததனாலே you did not take care of me. நீ என்னையும் பார்த்து விசாரிக்கல. There is nothing good that I find in you. உன்னிடத்துல எந்த ஒரு நன்மையான காரியத்தையும் என்னால் காணல. Just like he spoke to Moses, he thinks, அந்த மோசேயினிடத்தில் அவர் சொன்னது போல they have sinned against me. அவர்கள் எனக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தார்கள். Because they sinned against my people, they have sinned against me. அவர்கள் என்னுடைய ஜனத்துக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தது எனக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தது. Because they were against my people, they were against me. அவர்கள் என்னுடைய ஜனத்துக்கு விரோதமாய் இருந்ததனால அவர்கள் எனக்கு விரோதமாய் இருந்தார்கள். That is the reason அந்த காரணத்தினாலே he curses them அவர்களை சபித்தார். and he says, go into the everlasting ஆண்டவர் சொன்னார் fire, அவர்களை நித்திய அக்கினிக்கு போங்க. go into the everlasting punishment. அந்த என்றென்றைக்குமுள்ள தண்டனைக்கு போங்க. That's how he treats the goat nations on the left in this passage. அப்படியாகத்தான் இடது பக்கத்தில் இருக்கிற வெள்ளாட்டு கூட்டத்தை கூட ஆண்டவர் செயல்படுத்துகிறார். God Almighty says, சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் சொல்லுகிறார், I will blot their names out of my book அவர்களுடைய பெயரை என் புத்தகத்தில் இருந்து கிறுக்கி போடுவேன். because they have sinned against me. ஏனென்றால் அவர்கள் எனக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தார்கள். So even as we are living as bride of Christ today, கிறிஸ்துவினுடைய மனவாட்டியாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாமும் கூட are we exempted from this? இந்த காலத்துல இதிலிருந்து நம்ம தப்பிக்க No, absolutely not. இல்ல. What does the scripture say? வேதவசனம் என்ன சொல்லுகிறது? Talks about the brotherly love, அந்த சகோதர சிநேகத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. about forgiving one another, மன்னிக்கிற ஒருவருக்கொருவர் மன்னிக்கிற காரியத்தை பற்றி about சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. forbearing one another, ஒருவரை ஒருவர் தாங்குகிற காரியத்தை about பற்றி helping one another. ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்கிறதை பற்றி Praise the name of the living God. We are not exempted from this. நாமும் இதுக்கு விதிவிலக்கு If அல்ல. we are truly the bride of Christ, நாம் உண்மையாக கிறிஸ்துவின் மனவாட்டியாய் இருப்போம். we will respect the fellow bride of Christ. நாம் அந்த சக மனவாட்டியாய் இருக்கிற சகோதர We will honor the fellow bride of Christ. அந்த மற்ற சகோதர சகோதரிகளை நாம் உதவி We'll செய்வோம். esteem our brothers and sisters higher than us. நம்மை காட்டிலும் மற்றவர்களை நாம் உயர்வாக நாம் நினைப்போம். Praise the name of the living God. The fellow brothers and sisters. நமக்குள்ளே கூட இருக்கிற சகோதர சகோதரிகள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான சக சகோதர சகோதரிகள்.
The fellow brothers and sisters in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற சகோதர சகோதரிகளே, The scripture says வேதவசனம் we சொல்லுகிறது have to honor them நாம் அவர்களை கனப்படுத்த and வேண்டும், esteem them higher than ourselves. நம்மை காட்டிலும் அவர்களை உயர்வாய் நாம் Each one have to esteem his brother or sisters in Christ more than ourselves. எனவே ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளையும் நம்ம காட்டிலும் நம் உயர்வாக நாம் என்ன Not வேண்டும், suppress them. அவர்களை நாம் ஒடுக்க So கூடாது. if we have that attitude, அவ்விதமான ஒரு நடத்தை உங்களுக்கு if they are உண்டாயிருக்கும், hungry, we'll feed them. அவர்கள் பசியா இருந்தா அவங்களை போஷிக்கணும், We'll give them water when they are thirsty. அவர்கள் தாகமா இருந்தால் அவர்களுக்கு தண்ணீர் We won't கொடுக்கணும், treat them as a stranger. அவர்களை அந்நியனாய் நாம் நடத்த If கூடாது. they are sick and afflicted and are in prison, we'll go and see them, visit them. அவர்கள் வியாதிப்பட்டு காவலில் இருந்தால் நாம் போய் பார்த்தவர்களை விசாரிக்க வேண்டும். We'll be a part of their lives in all their highs and their lows. அவர்களுடைய உயர்வில் அவருடைய தாழ்விலே எல்லாவற்றிலும் நாம் பங்குள்ளவர்களாய் இருக்கப்பட வேண்டும். Praise the name of the living God. So the bride of Christ is not exempted from this. எனவே கிறிஸ்துவின் மனவாட்டியானவள் இதற்கு விதிவிலக்கு Every அல்ல. true bride of Christ will do this. உண்மையா மனவாட்டியாய் இருக்கிறவள் They செய்யக்கூடிய will never be against their brother or their அந்த sister. தவன சகோதரருக்கோ சகோதரிக்கோ விரோதமாய் ஒரு காலம் அவர் இருக்க But மாட்டார். here the scripture says, ஆனாங்க வேதவசனம் during the சொல்லுகிறது, day of judgment, அந்த நியாயத்தீர்ப்பு நாளிலே God looks at the goat nations on the left அந்த இடது பக்கத்தில் இருக்கிற வெள்ளாட்டு கூட்டத்தை பார்த்து ஆண்டவர் and He is சொல்லுகிறார், cursing them அவர்களை சபிக்கிறார். because these people cursed God's people when they had the ஏனென்றால் opportunity. அவர்களுக்கு வாய்ப்பு தருணம் வந்தபோது தேவனுடைய ஜனத்தை இவர்கள் சபித்தார்கள். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. That is why from the beginning, அதுலதான் ஆரம்பத்தில் இருந்து all through the scriptures, வேத வசனங்கள் முழுவதுமாய் when we read them very carefully, அதை எல்லாவற்றையும் கவனமாய் நாம் whenever வாசிக்கிறோம். God's seed is touched, எப்பொழுதெல்லாம் தேவனுடைய வித்து அங்க தொடப்படுகிறதோ God was not happy. தேவன் ஒரு காலம் சந்தோஷப்படுகிறவர் அல்ல, He was boiling. அவருக்கு கோபம் உண்டாகிறது. There was a people, there were a tribe called Amalek in the Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டில் அமலேக்கியர் என்கிற ஒரு கூட்டத்தார் உண்டு. As the children of Israel were traveling through the wilderness to enter into the land of promise, வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்கு இஸ்ரவேல் புத்திரரானவர்கள் வனாந்தரத்திலே பிரயாணப்பட்டு போகும்போது God's chosen people were moving through the promised land, were possessing the land of அந்த promise. வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தை சுதந்தரிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் வனாந்தரத்திலே பிரயாணப்பட்டு போய் Amaleks கொண்டிருந்தார்கள். were one of the groups that came and hindered the people of God. அந்த அமலேக்கியர் என்று சொல்லப்படுகிற கூட்டத்தார் அவர்களுக்கு விரோதமாய் வந்து அவர்களுக்கு They தடை stood against the பண்ணினார்கள். people of God. தேவனுடைய ஜனத்துக்கு விரோதமாய் எழுந்து They நின்றார்கள். afflicted the people of அந்த God. தேவனுடைய ஜனத்தை உத்தரப்படுத்தினார்கள். And we all know about the battle that went on. அந்த நடந்த யுத்தம் என்னது என்பதை How Joshua won the battle against the Amaleks. அமலேக்கியருக்கு மேலாக நடந்த யுத்தத்திலே யோசுவா வெற்றி பெற்றான். But that time, அந்த நேரத்திலே the Lord takes a decision. ஆண்டவர் ஒரு தீர்மானம் எடுத்தார். We can read it in the scriptures. அதை வேதவசனங்களிலே நாம் What decision did he take? அவர் எடுத்த தீர்மானம் என்ன? I will utterly destroy these people called Amalek. இந்த அமலேக்கியர் என்று சொல்லப்படுகிறவர்களே முற்றிலும் முழுவதுமாய் பூமியில் இராதபடி நான் நிக்கிரகம் Do பண்ணுவேன். you know when did he fulfill the desire? இந்த வாஞ்சை எப்ப அவர் நிறைவேற்றி முடித்தார் தெரியுமா? When Saul was king, சவுல் ராஜாவான the போது Lord remembered the decision that he took long before. அதற்கு முன்பாக ஆண்டவர் எடுத்த அந்த தீர்மானத்தை நினைத்தவரா And he told King Saul, சவுல் ராஜாவிட்ட சொன்னாரு, utterly destroy these people, Amalek. இந்த அமலேக்கியர் என்று சொல்லப்படுகிற ஜனத்தை முற்றிலும் இராதபடி Don't அழித்து spare போடு. any one of them. யார் ஒருத்தனையும் நீ தப்ப விடாத. From the king to the last, ராஜாவிலிருந்து in that அந்த nation, தேசத்துல இருக்கிற கடைசி ஒரு குடிமகன் வரைக்கும் men, women, child, ஆண் பெண் பிள்ளைகள் எல்லாரும் cattle. மிருக ஜீவன் There's no need to take any spoils, utterly destroy everything. எந்த ஒரு கொள்ளையும் அதை எடுத்துக்கொள்ளாத அவ எல்லாத்தையும் முற்றிலுமாய் அழித்து. Why? God says, I have cursed them. ஏனென்றால் நான் அவர்களை சபித்திருக்கிறேன். Why did he curse them? ஏன் அவர்களை What சபித்தார்? did these people do to receive the wrath of God? தேவனுடைய கோபாக்கினியை பெற்றுக்கொள்வதற்கு இந்த ஜனங்கள் செய்த காரியம் What did என்ன? they do to receive the curse of God? அந்த தேவனுடைய சாபத்தை பெற்றுக்கொள்ள அவர்கள் செய்த காரியம் என்ன? ஒரே ஒரு காரியம் தான். என்ன காரியம்? தேவனுடைய ஜனத்துக்கு They stood against God's people. That's all. ஜனத்துக்கு விரோதமாய் அவர்கள் எழும்பினதினாலே. That's the same thing he is doing on the day of judgment. அதைத்தான் நியாயத்தீர்ப்பு நாளிலேயும் அவர் செய்ய போகிறார். Even the souls of those people will also be present on that day. அந்த நாளிலே அப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் கூட அந்த நேரத்திலே காணப்படும். The soul of the king of the Amalek and all the people in the Amalekites, they will be present in the day of judgment on this day. அந்த நியாயத்தீர்ப்பு நாளிலே அமலேக்கியரை சார்ந்த ராஜாவிலிருந்து அவருடைய ஜனங்கள் எல்லாம் கூட அந்த நாட்களிலே காணப்படக்கூடும். They will be standing on the left. அவர்கள் இடதுபுறத்திலே நிற்பார்கள். God says you are cursed. ஆண்டவர் சொல்வார் நீங்க சபிக்கப்பட்டவங்க. Go into the everlasting நீ fire. என்றென்றைக்கும் உள்ள நித்திய ஆக்கினைக்கு போ. Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. And their names are taken down. அவர்களுடைய out of the நாமங்கள் ஆண்டவருடைய Sorry, புத்தகத்தில் the book of life.
ஆண்டவருடைய ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து கிறுக்கி போடப்படும். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. The second group of people இரண்டாவது வகை whose கூட்டம் names will be removed from the book of life, ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து பேர் கிறுக்கி போட போகிற இரண்டாவது வகை கூட்டத்தார். I call them the borderline believers. அவர்களை நான் என்னவென்று அழைக்கிறேன் என்றால் மேற்போக்கான விசுவாசிகள். These people are not deeply rooted in Christ. அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் ஆழமாய் வேரூன்றாதவர்கள். They live there, they call themselves Christian. அவர்கள் தங்களை கிறிஸ்தவர்கள் என்று அழைத்துக் Say, I'm a believer. கொண்டிருக்கிறார்கள். நான் விசுவாசி என்று I belong to சொல்றார்கள். this church and that நான் இந்த church. சபைக்கு சொந்தமானவன் அந்த I சபைக்கு belong to this சொந்தமானவன். denomination and that group, that biggest group. இருக்கிறதுலே பெரிய கூட்டமாய் இருக்கிற அந்த கூட்டத்துக்கு அந்த சபைக்கு ஸ்தாபனத்துக்கு நான் Doesn't matter in whichever group they belong. அவங்க எந்த கூட்டத்துக்கு எந்த ஸ்தாபனத்துக்கு நீ சொந்தமா இருந்தால் Whether காரியம் they இல்லை. are independent, whether they are this denomination or that organization, no matter whatever it is. அவர்கள் தனிப்பட்ட ஒரு குழுவை சேர்ந்தவர்களோ கூட்டத்தை சேர்ந்தவர்களோ இல்ல பாரம்பரிய சபையை சேர்ந்தவர்களோ அது பற்றி காரியம் அல்ல. These people are not sincere in Christ. ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே உத்தமமாய் இருக்கவில்லை. They just try to identify themselves with Christ. அவர்கள் தங்களை கிறிஸ்துவோடு கூட அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள மாத்திரம் விரும்பினார்கள். But in the eyes of God, ஆனால் தேவனுடைய கண்களானது they are fake. அவர்கள் போலியானவர்கள் என்று சொல்கிறது. They are make believers. அவர்கள் ஒரு விசுவாசிகளைப் போல நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். They were living a Christian life on a surface level. ஒரு மேலோட்டமுள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்கிறவர்கள். Those are the ones that sin against God. அப்படிப்பட்டவர்கள் தேவனுக்கு விரோதமாய் And God says, I will blot their name out of my book. அவர்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிறார் அவர்களுடைய நாமங்களை ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து கிறுக்கி And even in the book of Revelation chapter 22 and verse number 19, 22வது அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19ஆம் வசனம், as we read in the scripture before, it says, அந்த வேத வசனங்களை நாம் வாசித்தபோது, and if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, ஒருவன் இந்த தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தின் வசனங்களிலிருந்து எதையாகிலும் எடுத்து போட்டால், God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city and from the things which are written in this book. ஜீவ புத்தகத்திலிருந்தும் பரிசுத்த நகரத்திலிருந்தும் இந்த புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டவைகளில் இருந்தும் அவனுடைய பங்கை தேவன் எடுத்து போடுவார். God says, I will take it out. ஆண்டவர் சொல்றார் நான் எடுத்து போடுவேன். To Moses he said in the book of Exodus, I will blot it out. அங்கே மோசேயிடத்தில் சொன்னார் நான் கிறுக்கி போடுவேன். Which means I will strike it out. அப்படி என்றால் நான் அதை அடித்து போடுவேன். Here he uses another word, I will remove it. இங்கே இன்னொரு சொல்கிறார் நான் எடுத்து போடுவேன். I will take his part out of the book of life. அந்த ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து அவனுடைய நாமத்தை நான் எடுத்து போடுவேன். What was the problem? என்ன பிரச்சனை? The problem is, பிரச்சனை என்னவென்றால் they were taking something out of God's book. அவங்க தேவனுடைய புத்தகத்திலிருந்து சிலதை எடுத்து போட்டாங்க. From this book, இந்த புத்தகத்திலிருந்து, from these scriptures, இந்த வேத வசனங்களிலிருந்து, from Genesis to Revelation, ஆதியாகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும், any commandment or prophecy எந்த ஒரு கட்டளையோ இல்ல ஒரு தீர்க்கதரிசனமோ which is convenient to them, அவர்களுக்கு வசதியாய் இருந்தால் they accept it, அதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். and they say, see, I am obeying, that's why I am a Christian. நான் இதுக்கெல்லாம் நான் கீழ்ப்படிறேன், நான் கிறிஸ்தவன். But whatever is not convenient for them, ஆனா எதெல்லாம் உங்களுக்கு சௌகரியம் இல்லையோ they are removing it. அதெல்லாத்தையும் அவங்க நீக்கி And போட்டுறாங்க. God says, ஆண்டவர் சொல்கிறார், because you removed stuff out of my book, நீ என்னுடைய புத்தகத்திலிருந்து நீ எடுத்து போட்டபடியினாலே I am going to remove your part out of my book of life. உன்னுடைய பங்கை என்னுடைய புத்தகத்திலிருந்து நான் எடுத்து போடுவேன். Praise the name of the living God. So what does this really mean? உண்மையாகவே இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? Many times அநேக நேரங்களிலே when people read these kind of scriptures, இந்த வேத வசனங்களை இப்படிப்பட்டதானவைகளை வாசிக்கும்போது they just only say you have to correctly read the scripture. நீங்க வேத வசனங்களை சரியா வாசிக்கணும். While reading you have to be very careful. வாசிக்கிறதுல சரியா வாசிக்கணும். While pronouncing you have to be very நீ careful. அவிதமாய் அறிவிக்கும்போது அது சரியா அறிவிக்கணும். You may mean right but you say it right. நீ அதை சரியா அர்த்தப்படுத்தினா அதை சரியா நீ So அறிவிக்கணும். look at it carefully. எனவே ஜாக்கிரதையா அதை பாரு. Understand it carefully. அதை சரியாய் புரிந்து கொள். Read it carefully. அதை ஜாக்கிரதையாய் வாசி. Or some other people, சிலர் இருக்காங்க, especially the children, இந்த பிள்ளைகள் when they are writing the scriptures, வேத வசனங்களை அவர்கள் they will say, look at the scripture very carefully. அந்த வசனங்களை ஜாக்கிரதையா பாரு. Don't change any letter. வேற எந்த ஒரு எழுத்தையும் நீ விட்டுற கூடாது. Don't make spelling mistakes. இல்ல ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். Don't even change any punctuations. எந்த ஒரு காரியத்தையும் மாற்றாத. Because it is a word of God. ஏனென்றால் அது தேவனுடைய வார்த்தை. We don't have the right to change anything. நாம அதை மாத்துறதுக்கு எந்த அதிகாரமும் Of course it is true. அது உண்மைதான். While
reading, we have to be very careful. வாசிக்கும் போதும் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். While copying it in a piece of paper, we have to be very careful. பேப்பர்ல அத பார்த்து எழுதும் போதும் ஜாக்கிரதையா Or while இருக்கணும். typing it, we have to be very careful. இல்ல அதை பார்த்து நீ டைப் பண்ணும்போது அதுலயும் ஜாக்கிரதையா Because இருக்கணும். nobody has the authority to change anything what God says. ஏனென்றால் தேவனுடைய வேதத்திலே எழுதி இருக்கிற இந்த வார்த்தைகளை மாற்ற எவருக்கும் அதிகாரம் கிடையாது. Nobody can manipulate what God has said. ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிற இந்த வேத வசனங்களை மாற்றவோ குழப்பவோ எவருக்கும் We don't அதிகாரம் have the இல்லை. authority to add anything or delete இல்லை, anything. இதோடு எதையாவது சேர்க்கவோ அதிலிருந்து எடுத்து போடவோ எவருக்கும் அதிகாரம் கிடையாது. No commission, no omission when it comes to dealing with the scriptures. தேவனுடைய வார்த்தையோடு கூட நாம் செயல்படும் போது அதோடு எதையும் சேர்க்கவோ அதிலிருந்து எதையும் குறைக்கவோ ஒருவராலும் கூடாது, செய்யக்கூடாது. But that's not the only thing. ஆனா அது ஒரு காரியமே மாத்திரமல்ல. Many times when people read it, they want to read it as it is. அநேக நேரத்துல வாசிக்கும் போது இது இருக்கிறவனமா அப்படியே வாசிக்கணும் ஜாக்கிரதை. But when they live their life, ஆனா வாழ்க்கை வாழும்போது do they live as it is? அதே போல வாழ்கிறார்களா? When they believe the word of God, தேவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்கும் do போது they believe as it is? அது இருக்கிறவனமாய் We விசுவாசிக்கிறார்களா? may not edit the scriptures in the letter. நாம் அந்த வேத வசனங்களை அப்படி எடுத்து எழுதுகிறது திருத்துகிறது அல்ல. We may not take a pen and strike down those scriptures. இல்ல பேனாவை எடுத்து வேத வசனங்களை நாம் அடித்து But போடுறது if we அல்ல. refuse to believe any part of God's word, தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறதிலே எந்த ஒரு ஒரு பகுதியை நாம் விசுவாசிக்க மறுப்போமானால், if we refuse to believe any part of God's word as it is, தேவனுடைய வார்த்தையிலே இருக்கிறவனமாய் இருக்கிற வேத வசனத்தை விசுவாசியாமல் ஒரு பங்கை நாம் நிராகரிப்போம். what are we trying to do in our life? என்னத்தை செய்ய நம்முடைய வாழ்க்கையில முயற்சிக்கிறோம்? We are taking away the words out of this book. தேவனுடைய வார்த்தையை இந்த புத்தகத்திலிருந்து நாம் எடுத்து போடுகிறவர்களாக Maybe we are இருக்கிறோம். not physically removing it, ஒருவேளை சரீர பிரகாரமாக நாம் அதை but செய்யக்கூடியவர்களாக we are removing it from our life. நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருந்தவைகளை எடுத்து We போடுகிறவர்களாக are இருக்கிறோம். removing it from our faith. நம்முடைய விசுவாசத்திலிருந்து அதை நாம் எடுத்து That's போடுகிறவர்களாக why இருக்கிறோம். Jesus said, அதனால இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், man shall live by every word. மனுஷன் ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் He பிழைப்பான். should not take away anything that God says. ஆண்டவர் சொன்ன எந்த ஒரு காரியத்தையும் அதிலிருந்து He எடுத்து should not போடுகிறவர்கள் add to anything that God says. எதையாவது சேர்க்கக்கூடியவனும் He should not delete anything to what God says. ஆண்டவர் சொன்னதிலிருந்து எதையும் அழித்து He போடக்கூடாது. dare not change anything that God says. தேவன் சொன்ன காரியத்தை மாற்றவும் கூடாது. As we read it, நாம் இருக்கிறவனமாய் வாசிக்க வேண்டும். as we write it, அதை இருக்கிறவனமாய் எழுத வேண்டும். we have to receive it, அதை இருக்கிறவனமாய் பெற்றுக்கொள்ள believe வேண்டும். as it is, அது இருக்கிறவனமாய் and விசுவாசிக்க live as it is. அதன்படியாய் நாம் வாழ்கிறவர்களாய் இருக்க We வேண்டும். may not edit the scriptures in pen and paper, இந்த வேத வசனங்களை பேனா பேப்பர் கொண்டு நாம் அவைகளை எழுத but we should not edit the word of God with our life. வார்த்தையை ஒரு காலம் நம்முடைய வாழ்க்கையினாலே திருத்தக்கூடாது. The problem with a lot of people is, ஆனால் ஜனங்களோடு இருக்கிற பிரச்சனை என்னவென்றால், while copying the scriptures, அவர்கள் வேத வசனங்களை they எடுத்து copy it எழுதும்போது exactly. அதை சரியாக அப்படியே While எழுதுவார்கள். reading the scriptures, வேத வசனங்களை வாசிக்கும் போது they read it as it அதை is. இருக்கிறவனமாய் But வாசிப்பார்கள். when it comes to believing, ஆனால் விசுவாசத்துக்கு வரும்போது they don't believe as it அதை is. இருக்கிறவனமாய் When they விசுவாசிக்கிறார்கள். preach, அவர்கள் பிரசங்கிக்கும் போது they don't preach as it அதை is. இருக்கிறவனமாய் When they பிரசங்கிக்கிறார்கள். hear, அதை கேட்கும் போது they don't hear as it is. இருக்கிறவனமாய் கேட்கிறது இல்லை. Because of that reason, இந்த காரணத்தினாலே when they live their life, அவர்கள் வாழ்க்கை வாழும்போது they don't live as it is. அதை இருக்கிறவனமாக வாழ The முடியாது. scripture says one thing, வேத வசனம் ஒன்று சொல்லும், they live another way. அவர்கள் இன்னொரு வழியிலே வாழ்ந்து But they say, still கொண்டிருப்பார்கள். I'm a Christian. ஆனால் அவர்கள் சொல்லிக் கொள்வார்கள், நான் I am a கிறிஸ்தவன். believer. நான் ஒரு விசுவாசி. I'm a baptized believer. நான் ஞானஸ்நானம் பெற்ற ஒரு I am விசுவாசி. Jesus' name baptized believer. நான் இயேசுவினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்ற ஒரு I am விசுவாசி. baptized by immersion. நான் அந்த மூழ்கி ஞானஸ்நானம் பெற்ற ஒரு I விசுவாசி. have the Holy Ghost. எனக்கு பரிசுத்த ஆவி I உண்டு. speak in tongues. நான் பாஷைகளை பேச I prophesy and do a lot of நான் things. தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல வர அநேக காரியங்களை செய்யக்கூடிய Nothing will matter to God. ஒன்றும் உன்னை தேவனுக்கு சமமாக்க We can be baptized. நாம் வந்து ஞானஸ்நானம் We could have been பெற்றுக்கொள்ளலாம். baptized by immersion. மூழ்கி ஞானஸ்நானம் Even in the பெற்றிருக்கலாம். name of Jesus Christ. இயேசு நாமத்தினாலே Talk in பெற்றிருக்கலாம். tongues for 4 hours a day. இல்லே, தேவனுடைய நாமத்தினாலே நீ வந்து பாஷைகளை பேசலாம். Prophesied about all the disasters in this world. உலகத்திலே இருக்கிற அழிவுகளை குறித்து நீ தீர்க்கதரிசனம் Heal the சொல்லலாம். sick, raise the dead, and cast out demons. ஆண்டவருடைய நாமத்தினாலே பிசாசுகளை நீங்கள் But when it comes to living our Christian life, ஆனால் நீ அவரைப் போல நீ வாழ்க்கை வாழ if we வேண்டுமானால், try to edit the word of God with the life that we are living, அவரைப் போல வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய
வார்த்தை நீ திருத்தி வாழ்வாயானா, if we take out the inconvenient for us and include only the convenient for us, சௌகரியமான தேவ வசனத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருந்து நீக்கி சௌகரியமானவளை மாத்திரம் if we செய்கிறவர்களாய் fail to hold the word of God, everything as it is in our life, தேவனுடைய முழு ஆலோசனையும் இருக்கிறவனமாய் உனக்கென்று நீ எடுத்துக்கொள்ளாமல் we are taking away the word from God's book. தேவனுடைய புத்தகத்திலிருந்து தேவனுடைய வார்த்தையை நீ எடுத்து போடுகிறவன். And that's why God says, அதனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், because you took away the words from my என்னுடைய book, புத்தகத்திலிருந்து எடுத்து போட்டபடி I'm going to remove your name from the book of life. உன்னுடைய பெயரை உன்னுடைய பங்கை என்னுடைய புத்தகத்திலிருந்து எடுத்து போடுவேன். That's why the bride of Christ, அதனால் கிறிஸ்துவின் மணவாட்டியானவள், that's why the wise virgins of this day and age இந்த காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற புத்தியுள்ள must be established in the present truth. தேவனுடைய இந்த சத்தியத்தை அறிவிக்கப்படுகிற இந்த சத்தியத்திலே தங்களை நிர்வகித்துக் கொள்ள வேண்டும். What is the present truth? காலத்திலே சொல்லப்படுகிற இந்த சத்தியம் என்ன? All the truth is the present truth. எல்லாமே நிகழ்காலத்திலே சொல்லப்பட வேண்டிய சத்தியம். Because we are living in the very end of times, காலத்தின் கடையிலே வாழ்ந்து கொண்டு before the appearing of the bridegroom in the mid of the year. தியாகத்திலே வருஷம் வரப்போகிற இந்த காலத்தில், And if we are ever going to live our life as the true bride of Christ, கிறிஸ்துவினுடைய உண்மையான மணவாட்டியாய் என்றென்றைக்கும் அவரோடு கூட வாழ்வதற்கு let us have the genuine oil of the Holy Ghost. நமக்குள்ளே அந்த பரிசுத்த ஆவியினுடைய உண்மையான நடத்துதல் உண்டாகும். Because the scripture says, இதனால் வேதவசனம் when we have that genuine oil of the Holy Ghost, அந்த பரிசுத்த ஆவியினுடைய உண்மையான நிறைவு உங்களுக்கு இருக்கும். that anointing will teach us all things. அந்த அபிஷேகமே உங்களுக்கு எல்லாவற்றை குறித்து போதிக்கும். And that's how we abide in those things that it teaches us. அந்த போதிக்கிற அந்த போதனையிலே நாம் அவருக்குள்ளே நிலைத்திருப்போம். That's how we can be restored in all things. அப்படியாகத்தான் நாம் எல்லாவற்றிலும் சீர்பொருந்த வேண்டும். If we take away from the words of this book, இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற வார்த்தைகளை நீ எடுத்து போடு. God says, I will take away your part from the book of life. உன்னுடைய பங்கை உன்னுடைய நாமத்தை இந்த புத்தகத்தில் நான் எடுத்து போடுவேன். Maybe we can have great identity as a Christian in this world. வேளை இந்த உலகத்துல நீ ஒரு பெரிய கிறிஸ்தவனா பெரிய விசுவாசியா அவனை அடையாளப்படுத்தி கொண்டு We have to be sincere, அதுல வந்து நாம் உண்மை உள்ளவர்களாய் be truthful in the sight of God. தேவனுடைய பார்வையிலே நாம் உண்மை உள்ளவர்களாய் நாம் காண. This is not a play game. இது ஒரு விளையாட்டான காரியம். This is not a joke. இது ஒரு வேடிக்கையான. But this is what the Almighty God says. சர்வவல்லமையுள்ள தேவன் சொல்லுகிற ஒரு காரியம். Be careful எனவே ஜாக்கிரதையா இருங்க. not to remove any words out of my book. இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற எந்த ஒரு காரியத்தையும் நீக்கி போடாதீங்க. If you do that, நீங்க செய்தீர்களா, I will take your part out of the book of life. இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற உன்னுடைய பங்கை நான் எடுத்து. See, the name is there, அங்க நாம இருக்குது. but God says, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், be careful. ஜாக்கிரதையா இரு. Otherwise, I will remove your name. இல்லன்னா நான் உன் பேரை எடுத்து போட்டுருவேன். But the bride of Christ, ஆனால் கிறிஸ்துவின் the மணவாட்டி, ones that have made their calling in their election, ஒருமுறை தாங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்வதிலும் உறுதியாக, they will dare not take away anything from the words of this book. தேவனுடைய புத்தகத்திலிருந்து அவர்கள் ஒரு காலம் எதையும் எடுத்து போட பயப்படுவார்கள். Oh, God knows that. தேவன் அதை அறிவார். God knows that. தேவன் அதை நன்றாக That's why He says, my sheep hear my voice. ஆண்டவர் அதனால் சொல்ல, என் ஆடுகள் என் சத்தத்துக்கு செவி. I know them. நான் அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன். They don't take away anything. அதை அவைகள் ஒரு காலம் இதிலிருந்து They don't hear my voice today and reject my voice tomorrow. இந்த நாளிலே என் சத்தத்தை கேட்டு நாளைக்கு என்னுடைய சத்தத்தை அவர்கள் கேட்க மாட்டார்கள். They don't partially take my voice and refuse a partial voice. இந்த வார்த்தையின் சத்தத்தை பாரபட்சமாய் ஒரு பகுதி கேட்டு மற்றவர்களை விட்டு விடக்கூடியவர்கள் அல்ல. I know my sheep. நான் என் ஆடுகளை அறிந்திருக்கிறேன். They know me, I know them. நான் அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன், அவைகளால் நான் அறியப்பட்டு They hear my voice. அவைகள் என் சத்தத்தை They are கேட்கிறது. faithfully following me. அவைகள் உண்மையாக என்னை பின்பற்றி. There's no need for me to turn back and see whether they are coming or not. நான் திரும்பி அது என்னை பின்பற்றி வருதா என்று சொல்லி நான் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கு Because they are கிடையாது. sheep from the beginning of times. ஏனென்றால் அவர்கள் ஆரம்பத்திலிருந்து ஆடுகளாய் அவருக்குள்ளான I was slain for them from before the foundations of the world. உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக நான் I've அடிக்கப்பட்டேன். chosen them from before the foundations of the world. உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக நான் முன்குறித்திருக்கிறேன். They will never go out of my way. அவர்கள் ஒரு காலம் என் வழியை விட்டு விலகி போக They are மாட்டார்கள். fully committed to me. அவர்கள் முழுவதுமாய் எனக்கென்று They have fully submitted their lives to me. அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கை முழுவதுமாய் எனக்கென்று To live அர்ப்பணித்தவர்கள். by every word. ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைக்க அவர்கள் வந்தவர்கள். That's the case with the bride of Christ whose names are in the Lamb's book of life. ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ஜீவ புத்தகத்தில் நாமங்களை உடையவர்களுடைய காரியம் இதுதான். There are some names in the book of life. சிலருடைய பெயர்கள் ஜீவ புத்தகத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது. God says,
it'll be stricken out ஆண்டவர் சொல்றார் அவர்களை நான் கீர்க்கி போடுவேன். because they take away from the words of my book. என்னுடைய புத்தகத்திலிருந்து அவர்களுடைய பங்கை எடுத்து போட்டார். I will take away his part out of the book அவர்களுடைய of life. பங்கை நான் என்னுடைய புத்தகத்திலிருந்து எடுத்து போடுவேன். If we have made our calling and our election sure, எனவே நாம் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பை தெரிந்து கொள்வதை நாம் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள if வேண்டும். we are saying we are established in the present truth, நாம் உண்மையாக ரட்சிக்கப்பட்டிருப்போமானால் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய இந்த சத்தியத்துக்கு என்று நம்ம if we say we are wise virgins getting ready to meet the bride, bridegroom as the bride of Christ, மணவாளனை நாம் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு கிறிஸ்துவை சந்திக்கக்கூடிய மணவாளனை சந்திக்கக்கூடிய மணவாட்டிகளா நாம் how இருப்போம். committed we have to be to the divine book that God has given தேவன் us. நமக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த தெய்வீக புத்தகத்துக்கு என்று நம்ம எந்த அளவுக்கு நாம் அர்ப்பணித்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. But these people ஆனால் இந்த ஜனங்களோ who have the identity that they belong to God, அவர்கள் தேவனுக்கு சொந்தமானவர்கள் என்கிற ஒரு அடையாளத்தை மாத்திரம் oh, வைத்திருந்தார்கள். they talk all Christ and all scriptures. அவர்கள் எல்லா கிறிஸ்துவை பற்றிய வேத வசனங்களை எல்லாவற்றையும் சொல்லக்கூடியவர்கள். Even they might talk about everything. எல்லாவற்றை குறித்து பேசக்கூடியவர்கள். But when it comes to live their life, living their life, தங்கள் வாழ்க்கை வாழ போகிற அந்த வேளை வரும்போது they don't live everything they talk. அவர்கள் பேசின எல்லாவற்றின்படியாய் வாழ They may read everything. அவர்கள் எல்லாவற்றையும் வாசிப்பார்கள். They may read as it is. அது இருக்கிறவனமாய் வாசிப்பார்கள். They may understand everything. அது எல்லாவற்றையும் புரிந்திருப்பார்கள். They may understand as it is. அது இருக்கிறவனமாய் புரிந்து When it வைத்திருப்பார்கள். comes to living their life, ஆனா அந்த வாழ்க்கை அவர்கள் வாழ வரும்போது they pick and choose அவர்கள் அங்கே கொஞ்சம் இங்கே கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்வார்கள். what to accept and what to refuse. எது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுது, எது புறக்கணிக்கப்படுது, What is convenient for them, what is எது அவங்களுக்கு inconvenient. சௌகரியப்படும், எது அவங்களுக்கு அசௌகரியமாய் இருக்கும். These are borderline believers. இதுதான் மேலோட்டமான விசுவாசிகள். தமிழ்ல கிறிஸ்தவர்களுடைய ஒரு வாழ்க்கை. கொச்சையா ஒரு வார்த்தை சொல்லணும்னா டுபாகூர். என்னது? டுபாகூர் believers. They say they are believing. அவர்கள் சொல்வார்கள் நாங்கள் Christians, born again, this, that, all kinds of things they will talk about. அவர்கள் எல்லா காரியத்தையும் கிறிஸ்துவை குறித்த காரியங்கள் எல்லாவற்றை குறித்து பேசுறதெல்லாம் பயங்கரமா இருக்கும். ஆனா வாழ்ற வாழ்க்கைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு 10-20 பாயிண்ட் இருக்கு. அதுதான், அதுக்கு மேல போவே போகாது. These people are deceiving themselves. இப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் தங்களை தாங்களே வஞ்சித்துக் That's what கொள்கிறார்கள். Apostle James writes. அதனால தான் யாக்கோபு சொல்கிறார், If any man be a hearer of the word and not a doer, ஒருவன் திருவசனத்தை கேட்டு அதன்படி செய்யாதவனானால் he is like a man beholding his face in a natural glass. அவன் கண்ணாடியிலே தன் சுவாபமுகத்தை பார்க்கிற மனுஷனுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறான். He is deceiving himself. அவன் தன்னை தானே வஞ்சித்துக் கொள்கிறான். That's what it says. அது அந்த வசனம் அப்படிதான் சொல்கிறது. Let us go to James chapter number 1. யாக்கோபு 1வது அதிகாரம் 13:24 22. But be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. அல்லாமலும் நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு திருவசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல அதன்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள். உங்களை வஞ்சியாதபடிக்குன்னு இருக்கு. ஆங்கில பைபிள்ல டிசீவிங் யுவர் ஓன் செல்ஸ் அப்படின்னா உங்களை நீங்களே. This is self deception. இது சுய வஞ்சகம். If somebody thinks, oh, I belong to Christ, I take the Bible, I am baptized, doesn't matter how we are living. சிலர் சொல்லிக்கொள்ளலாம், நான் ஞானஸ்நானம் பெற்றவன், நான் கிறிஸ்தவன், நான் விசுவாசி என்று தங்களை பற்றி சொல்லிக்கொள்ளலாம். Some people have this notion, I don't do any harm to anyone. நான் யாருக்கு எந்த ஒரு கெடுதலும் செய்யலையே, நான் பாவம் செஞ்சா என்ன வரைக்கும் செஞ்சுக்கிறேன், என்ன வரைக்கும் தப்பா இருந்துக்கிறேன். ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ உண்மையான விசுவாசினா நீ உன்னுடையவன் அல்லன்றார். Some people say, I don't harm anyone. சிலர் சொல்றாங்க, நான் யாருக்கும் I எந்த treat கெடுதலும் everyone செய்யல, right. எல்லாரையும் நான் சரியாக தான் நடத்துகிறேன். If I fall and fumble here and there, it's only with myself. அதோ நான் எடறி கீழே விழுந்தேன்னா நான் தான் அது, இங்க கொஞ்சம் அங்க கொஞ்சமா. But God says, ஆனா ஆண்டவர் you சொல்லுகிறார், are not your own. நீ உனக்கு சொந்தமல்லவன் அல்ல, சொல்லிருக்காரா இல்லையா? You have been bought with a price. நீ கிரயத்துக்கு கொள்ளப்பட்டவன், You are not your own. நீ உனக்கு சொந்தமானவன். That's why glorify God in your mind, in your body, in your soul, in your spirit. ஆகையால் தேவனுக்குடையவர்களாக உங்கள் சரீரத்தினாலும் உங்கள் ஆவியினாலும் தேவனை நீங்க மகிமைப்படுத்துங்க. இந்த நம்ம ஊர்ல இருக்கிற கோர்ட்ல தான் நீங்க போய் மற்றவனுக்கு தீமை பண்ணா வழக்கு போவோம்.
In God's court, தேவனுடைய கோர்ட்டில் even if you do something against yourselves, you are answerable to God. உனக்கு நீயே தீமை செய்து கொண்டால் நீ தேவனுக்கு பதில் சொல்ல நிற்க வேண்டும். That's how God's court operates. தேவனுடைய கோர்ட் அவிதமாய் Why? செயல்படுகிறது. Because the scripture says, ஏனென்றால் வேதவசனம் சொல்கிறது you are not your own, you have been bought with a price. நீ கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டவன், நீ உனக்கு சொந்தமானவன் அல்ல. Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. You know, recently, just in the last few years, சில வருஷங்களுக்கு முன்பாக when you read about the things and understand certain things, you can understand what the Lord is saying here. ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் என்கிற காரியத்தை குறித்து நான் படிப்பதன் மூலமாக Before this judgment will be fulfilled in the days to come, வருகிற நியாயத்தீர்ப்பு நாள் வந்து அந்த நியாயத்தீர்ப்பு நடைபெறுகிறதுக்கு முன்பாக, even in the last few years, கடந்த சில வருஷங்களாக we are seeing this is happening in this world. இவையெல்லாம் உலகத்திலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. We all know from which place this virus came. இந்த வைரஸ் எங்க இருந்து வந்ததுங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் நன்றாக This தெரியும். 5C19 from where it began. அது எங்க ஆரம்பிச்சது என்பது நன்றாக தெரியும். We know which country it is. அது எந்த தேசம் என்பதும் நமக்கு நன்றாக தெரியும். I read a British article in the last year, I believe. நான் கடந்த வருஷம் பிரிட்டிஷ்ல ஒரு ஆர்டிக்கல் வாசித்தேன், British newspaper. நியூஸ் பேப்பர்ல. In that article, அந்த ஆர்டிக்கல்ல it very clearly said மிகவும் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது that a high level committee has been appointed in the government of that country from where this virus came. இந்த வைரஸ் வந்ததே அந்த வைரஸுடைய அந்த தேசத்துல ஒரு உயர்ந்த ஒரு கமிட்டியானது உருவாக்கப்பட்டது. It was the task that was given to that high level committee. That is very important. உயர்மட்ட குழுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை என்ன தெரியுமா? They have to take all the religious books, அவங்க எல்லா விதமான மத சம்பந்தப்பட்ட புத்தகத்தை எல்லாம் எடுக்கணும். whether it is Bible or வேதமா any other இருக்கலாம், religious book of any இல்ல other மற்ற religion. மதம் சார்ந்த புத்தகங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் And சரி, that high level committee have to read all the things that are written in those religious அந்த books. உயர்மட்ட குழுவானது கூடி இந்த மத புத்தகங்கள் எல்லாவற்றையும் வாசிக்க வேண்டும். If there is anything in those religious books that is against the ideology of the government in that country, அந்த தேசத்தில் இருக்கிற அரசாங்கத்துக்கு விரோதமாய் ஏதாவது ஒரு வகையிலே இந்த மத சம்பந்தப்பட்ட புத்தகத்தில் அந்த விரோதமாய் எழுதப்பட்டிருந்ததானால் it should be removed அது நீக்கப்பட வேண்டும், or it should be changed. இல்ல அது மாற்றப்பட வேண்டும். That was the order they proclaimed. அந்த விதமான ஒரு கட்டளை அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. Within 1 month this virus started. ஒரே மாசத்திலேயே அந்த வைரஸ் ஆனது அந்த தேசத்தை பிடித்தது. But later the government in that country, they refused. We did not do like that. ஆனா அந்த தேசத்தினுடைய அரசாங்கம் அதை மறுத்தது, நாங்க அப்படி செய்யல. But I read it with my eyes in many international newspapers. ஆனா அநேக அந்த வெளிநாட்டு செய்தித்தாள்களில் எல்லாவற்றிலும் நான் என் கண்களினாலே கண்டு படித்தேன். So God says, ஆண்டவர் if சொல்லுகிறார், anyone would try to take away the words of the book, இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தில் இருக்கிற வேத வசனத்துல ஏதாவது ஒன்றை எடுத்து போட்டானா, his name will I take it out of the book of அவனுடைய life. பெயரை அவனுடைய பங்கை இந்த புத்தகத்திலிருந்து நான் எடுத்து So what the government did, அப்ப அரசாங்கம் என்ன பண்ணுச்சு? in that example that I gave you, நான் கொடுத்த ஒரு இந்த உதாரணத்துல, according to the news article, அந்த செய்தி they said if something is against our policy, நம்முடைய கொள்கைக்கு நம்முடைய அரசாங்கத்துக்கு விரோதமா ஏதாவது ஒரு காரியம் இந்த புத்தகத்தில், something is against our ideology, நம்முடைய ஐடியாலஜிக்கு விரோதமா இந்த புத்தகங்களிலே இருக்குமானால், what did that country say? அந்த தேசம் என்ன சொல்லுச்சு? You remove it from the book. அது அந்த புத்தகத்துல இந்த மத சம்பந்தப்பட்ட புத்தகத்திலிருந்து எடுத்து போட்டுரு. Only remove the text அந்த பகுதியை மாத்திரம் எடுத்துரு, or change the text. இல்ல மாத்திரு. It is valid only in that country. அது அந்த தேசத்துக்கு மாத்திரமே மதிப்பா இருக்கும். And we are seeing in the last 2 years நம்ம கடந்த 2 வருஷமா பார்த்து கொண்டு what the world is going through. உலகம் எதுக்குள்ள கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறது. But if God would do such a thing for the ones that have decided to remove the text, ஆண்டவர் அந்த பகுதியை நீக்குகிறவனுக்கு இப்படிப்பட்ட காரியத்தை அவர் செய்கிறவராய், how much more will he do for those that will try to remove the word of God from their life? தேவனுடைய வார்த்தையை தன்னுடைய வாழ்க்கையில எடுத்து போடுகிறவனுக்கு தேவன் என்ன செய்யக்கூடும்? ஏங்க புத்தகத்துல இருக்கிற எழுத்தையே தூக்கி போடுறவனுங்க என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம 2 வருஷமா பார்க்குறோம். வருகிற காலத்தில் நியாய தீர்ப்பின் நாளில் தன் வாழ்க்கையில இருந்து வசனத்தை எடுத்து போடுறவனுடைய நிலைமை எவ்வளோ மோசமாக இருக்கும்? எத்தனை பேருக்கு விளங்குது? If God would do such a, if this world is going through what it is going through just because of some foolishness of some people deciding to remove a few texts உலகம் போய் out of the book, கொண்டிருக்கிற இந்த காலங்கள், இந்த காரியம் எல்லாமே
ஆண்டவருடைய செயலினாலே அவர்கள் நீக்கி போட்டது நிமித்தமாய் உண்டானது. How much more ஆனால் it will வாழ்க்கையிலே be for those that are removing it out of their life. அவருடைய வார்த்தையின் பங்கு வாழ்க்கையிலே நிராகரிக்கிறவன் எடுத்து போடுகிறவனுக்கு என்னென்ன சம்பவிக்கும்? Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. These are the people like Judas that was with Jesus. இதெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவோடு இருந்த யூதாசை போன்ற ஜனங்க. They will never endure in him அவர்கள் ஒரு காலம் அவரோடு முடிவு பெறும் நிலைத்திருக்க because they kind of live a manipulated life. ஒரு மாறுபட்ட குழம்பி எல்லாம் கலந்து படுகிற வாழ்க்கை. அவங்க வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெடினஸே இருக்காது. நிறைய நல்ல விதமான மாற்றம் இல்லை, உல்டாவாக மாற்றம் இருக்கும். இன்னைக்கு எஸ்ன்னு வாங்க, நாளைக்கு நோன்னு வாங்க, இன்னைக்கு தெரியும்னு வாங்க, நாளைக்கு தெரியாது. தீஸ் ஆர் த கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு அன்ஸ்டேபிள், ஒரு நிலையில்லாத ஜனங்கள். லெட்ஸ் கோ டு ஆக்ட்ஸ் சாப்டர் நம்பர் 1. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 1வது அதிகாரம் verse 16. 16வது வசனம். Says, men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled, which the Holy Ghost by the mouth of David spake before concerning Judas, which was guide to them that took Jesus. சகோதரரே, இயேசுவை பிடித்தவர்களுக்கு வழிகாட்டின யூதாசை குறித்து பரிசுத்த ஆவி தாவீதின் வாக்கினால் முன் சொன்ன வேத வாக்கியம் நிறைவேற வேண்டியதாய் இருந்தது. Verse number 17, for he was numbered with us and had obtained part of this ministry. அவன் எங்களில் ஒருவனாக எண்ணப்பட்டு இந்த ஊழியத்திலே பங்கு பெற்றவனாய் இருந்தான். Part of this ministry. What happened to the other part? மத்த பங்கு என்னாச்சு? Verse number 25. 25வது வசனம். That he may take part of this ministry in apostleship, from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place. 24வது வசனம் தமிழ்ல. எல்லாருடைய இருதயங்களையும் அறிந்திருக்கிற கர்த்தாவை யூதாஸ் என்பவன் தனக்குரிய இடத்துக்கு போகும்படி எழுந்து போன இந்த ஊழியத்திலும் அந்த அப்போஸ்தல பட்டத்திலும் பங்கு பெறுவதற்காக. தனக்குரிய இடம் என்ன? யூதாசனுடைய இடம் என்ன? எல்லாருக்கும் தெரியல. Nobody needs to tell you what is Judas's own place. யூதாசனுடைய சொந்த இடம் என்ன என்பதை யாரும் உங்களுக்கு சொல்ல. We all know about the ending of his life. அவனுடைய வாழ்க்கையின் முடிவு இன்னது என்பது நமக்கு நன்றாக தெரியும். His part was removed. அவனுடைய பங்கானது எடுத்து போடப்பட்டது. He was with Jesus. அவன் இயேசுவோடு கூட இருந்தவன். He walked with Jesus. அவன் இயேசுவோடு நடந்தான். He talked with Jesus. இயேசுவோடு பேசினவன். He believed what Jesus said. இயேசு சொன்னவைகளை விசுவாசித்தவன். He went to ministry when other apostles were sent to ministry. மற்ற அப்போஸ்தலர்கள் அனுப்பப்பட்டது போல இவனும் ஊழியத்துக்கு அனுப்பப்பட்டான். He also did miracles like the other apostles did the miracles. அப்போஸ்தலர்கள் அற்புதம் செய்தது போல இவனும் அற்புதம் செய்தான். But what happened to him? ஆனால் அவனுக்கு நடந்தது He did not endure until the end. அவன் முடிவு பெறும் நிலைத்திருக்கவில்லை. He was acting like real. அவன் உண்மையுள்ளவனை போல நடித்தான். But in the end his true colors came out. ஆனால் உண்மையிலே முடிவிலே அவனுடைய உண்மையான He turned out to be a fake. அவன் போலி என்பவன் திரும்ப காணப்பட்டது. His part is removed from the book of life. அவனுடைய பங்கு ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து எடுத்து போடப்பட்டது. In Hebrews chapter number 6, எபிரேயர் 6வது அதிகாரம், it talks about the group of people whose names will be stricken out of the book of life. ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து பெயர் கிறுக்கப்பட்டவர்களுடைய கூட்டம். 4 to 6 the scripture says. 4 இலிருந்து 6 வரை. Verse 4, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost. எபிரேயர்களின் நிருபம் 6 4 இலிருந்து 6 வரை. ஏனெனில் ஒரு தரம் பிரகாசிப்பிக்கப்பட்டோம், பரமையவே ருசி பார்த்தும் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றோம். Verse 5, and have tasted the good word of God and the powers of the world to come. தேவனுடைய நல்வார்த்தை இனிவரும் உலகத்தின் பலன்களையும் ருசி பார்த்தோம். Verse 6, if they fall away, to renew them again and to repent, and seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. மறுதலித்து போனவர்கள் தேவனுடைய குமாரனை தாங்களே மறுபடியும் சிலுவையில் அறிந்து அவமானப்படுத்துகிறபடியால் மனம் திரும்புவதற்கு ஏதுவாய் அவர்களை மறுபடியும் புதுப்பிக்கிறது கூடாத காரியம். Praise the name of the living God. புதுப்பிக்கிறது, to renew them again and to repent is impossible. அந்த அவர்களை மறுபடியும் மனம் திரும்புவதற்கு ஏதுவாக புதுப்பிக்கிறது சாத்தியப்படாது. No, God Almighty says it's impossible. இதை சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனே சொல்கிறார் சாத்தியப்படாது. It's impossible not because it is impossible with him. அவராலே எல்லாம் கூடும், அவராலே அல்லாமல். அவரால கூடாததுனால இங்க கூடாததுன்னு சொல்லல. He's not saying it's impossible because it is impossible with him. அவராலே கூடாதது என்பதனாலே அவர் அப்படி சொல்லல. But the people ஆனால் ஜனங்கள் who were once enlightened, ஒருமுறை who have பிரகாசிக்கப்பட்டவர்கள், tasted the heavenly gift, பரமையை ருசி who பார்த்தவர்கள், have made partakers of the Holy Ghost, அந்த பரிசுத்த ஆவியை who have பெற்றவர்கள், tasted the good word of God தேவனுடைய நல்வார்த்தையை பங்கு and the பெற்றவர்கள், powers of the world to அது come, மாத்திரமல்ல இனிவரும் உலகத்தின் பலன்களை they fall away. அவர்கள் விழுந்து போனார்களா, But they won't மறுதலித்து get up. போனார்களா,
அவர்கள் ஒரு காலம் எழுந்திருக்க They will refuse to get up. அவர்கள் எழுந்திருக்க மறுக்கிறார்கள். They will consider their fallen state to be a glorious state. அவர்கள் விழுந்து போய் இருக்கிற மறுதலித்து போன அந்த நிலைமையே ஒரு மகிமையான நிலைமையா நினைக்கிறார்கள். Because these people are deceived. ஏனென்றால் இந்த ஜனங்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டவர்கள். That's why they refuse to repent. அதனால மனம் திரும்ப அவர்கள் They மறுத்தார்கள். refuse to accept the word, the grace of God. தேவனுடைய கிருபையை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தார்கள். Their names will be taken out. அவர்களுடைய நாமங்கள் கிறுக்கப்படுகிறது. Hebrews 10, எபிரேயர் 10வது அதிகாரம் 26 to 29. 26 லிருந்து 29. If we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no sacrifice for sins. சத்தியத்தை அறியும் அறிவை அடைந்த பின்பு நாம் மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்கிறவர்களாக இருந்தால் பாவங்களின் நிமித்தம் செலுத்தத்தக்க வேறொரு பலி நீராமல் பலியே இல்லைன்றார் ஆண்டவர். When people are stubborn, ஜனங்கள் முரட்டாட்டம் rebellious, எதிர்க்கிறவர்களாக இருந்து refuse to accept what God says, ஆண்டவர் சொல்லுகிறதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறவர்கள், just satisfied with considering a part and leaving the other part, அவர்களுக்கு சௌகரியமாய் இருக்கிறவர்களை தங்களுக்கு ஏற்ப அவர்களை எடுத்துக்கொண்டு manipulating the book, தேவனுடைய புத்தகத்தை அவர்கள் மாற்றுகிறவர்கள், no sacrifice for their sins. அப்படிப்பட்டவர்களுடைய பாவங்களுக்கு செலுத்தத்தக்க ஒரு பலியே கிடையாது. Verse 27, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. நியாயத்தீர்ப்பு வரும் என்று பயத்தோடு எதிர்பார்க்குதலும் விரோதிகளை பட்சிக்கும் கோபாக்கினையுமே இருக்கும். Verse number 28 says, he that was despised under the law of Moses, they died without mercy under 2 or 3 witnesses. மோசேயுடைய பிரமாணத்தை தள்ளுகிறவன் இரக்கம் பெறாமல் 2-3 சாட்சிகளின் வாக்கினாலே சாகிறானே. Verse number 29, how much sorer punishment suppose ye shall be thought worthy who had trodden underfoot the Son of God and hath counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an unholy thing and hath done despite unto the Spirit of grace. தேவனுடைய குமாரனை காலின் கீழ் மிதித்து தன்னை பரிசுத்தம் செய்த உடன்படிக்கையின் இரத்தத்தை அசுத்தம் என்று எண்ணி கிருபையின் ஆவியை நிந்திக்கிறவன் எவ்வளவு கொடிதான ஆக்கணைக்கு பாத்திரவானாய் இருப்பான் என்பதை. What did we hear last Sunday? நாம கடந்த வாரம் கேட்டது என்ன? Inquisition of blood. இரத்த பழிகளை குறித்தவர் நியாயம் விசாரிக்கிறவர். These people, they have even counted the blood of Jesus Christ to be an unclean thing. கிறிஸ்து இயேசுவினுடைய இரத்தத்தையே அவர்கள் அசுத்தம் என்று எண்ணின ஜனங்கள். Why? ஏன்? Because they removed a part. ஏனென்றால் இதில் இருந்த பங்கை அவர்கள் எடுத்து போட்டது. God says, I will remove their part out of ஆண்டவர் என்ன சொல்றார்? அவர்களுடைய the book பங்கை of நான் life. எடுத்து போடுவேன் ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து. These are the kind of people இவர்கள்லாம் இப்படிப்பட்ட கூட்டத்தா that is among the wise virgins today. இது புத்தியுள்ள கன்னிகைகளுக்கு மத்தியிலே காணப்படுகிற ஒரு கூட்டம். We should not look at their life and be deceived. அவர்கள் We should not look at their life and be deceived. அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து நாம வஞ்சிக்கப்பட்டு போக கூடாது. Because they are deceived. ஏனென்றால் அவர்கள் We வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். can pray for them. அவர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். We can talk to them. அவர்களிடத்தில் பேச வேண்டும். But we should not be like them. ஆனா அவர்களை போல நாம் இருக்க கூடாது. We should not be tempted by them. அவர்களை போல நாம் இருக்கலைன்னு சொல்லி நம்ம சோதனைக்குள்ளாக்க கூடாது. In other words, இன்னொரு வார்த்தையில சொல்லணும்னா the elect will not be deceived. தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் ஒரு கால் வஞ்சிக்கப்பட மாட்டான். இது ஒரு கூட்டம் இருக்கு பாருங்க. Brother, Jesus தான் நம்ம God. Jesus is our God. கிறிஸ்துவே நம்முடைய தேவன். Bible is our book. வேதம் தான் நம்முடைய புத்தகம். Only we are holding for keeping under the arms, it is their book. அவங்க வேத புத்தகத்தை தங்களுடைய கரத்திலும் அந்த கைக்கடியிலும் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது அவங்க புத்தகம். But when it comes to live their life, ஆனா அந்த வார்த்தையின்படியா வாழ வேண்டிய ஒரு நேரம் வரும். they'll pull few papers, that will be their life. அந்த சில பகுதிகளை மாத்திரம் தங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்ள அதான் வாழ்க்கை. They are deceived. அவர்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். See, these are the kind of people who think that Christianity is an alternative way to other religion. இப்படிப்பட்டவர்கள் நினைக்கிற ஒரு காரியம் என்னன்னா மற்ற மதங்களுக்கு ஒரு மாற்றமுடைய ஒரு மதம் தான் கிறிஸ்தவம் என்று அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். They don't believe that Jesus Christ is the only way. இயேசு கிறிஸ்துவே ஒரே வழி என்பதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறார்கள். I think this is also one of the ways. இதுவும் வழியில ஒன்னு. My friends are of different religion, I am a Christian. என்னுடைய சிநேகிதர்கள் எல்லாம் வேற்று மதத்தினர், நான் கிறிஸ்தவனாய் இருக்கிறேன். I don't like the societal environment of other religions, so I am following this Christianity. எனக்கு இந்த சமூக அந்த சூழல்ல இருக்கிற மற்ற எந்த ஒரு மதங்களை குறித்த ஒரு விருப்பம் இல்லை, அதனால நான் கிறிஸ்தவ மதத்தை I have opted for it, I have chosen it. நானே இதை தெரிந்து கொண்டேன், இதற்காக என்னை தகுதிப்படுத்திக் கொண்டேன். இதிலே தெரிஞ்சுக்கலாம் டுபாகர்னு. ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு?
You have not chosen me, I have chosen you. ஆண்டவர் சொல்றார், நான் உன்னை நீ என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை, நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன். See, we chose him because he has already chosen us. அவர் ஏற்கனவே நம்மை முன்குறித்து தெரிந்து கொண்டதனால தான் அவர் நம்மை தெரிந்து Apostle John கொண்டார். writes, we love him because he has loved us first. ஆம், அவரை அன்பு கூறுகிறோம், அவர் நம்ம முந்தி அன்பு கூர்ந்ததனால. Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. These people will never dare take any part out of the book. இப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் தேவனுடைய ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து எந்த ஒரு பங்கையும் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள But those that மாட்டார்கள். think, oh, this is an alternative way. ஆனா தங்களுக்கு மாற்று வழி இதுதான் என்று அவர் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறவர்கள், I opted for Christianity. நானே தான் அந்த கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு வந்திருக்கிறேன். God says, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், their names will be removed. அவர்களுடைய நாமங்கள் நீக்கப்படும், They'll be blotted out. அவர்கள் கிறுக்கி They'll be போடப்படுவார்கள், stricken. அவர்கள் கிறுக்கி போடப்படுவார்கள். These are the two groups of people இதுதான் ரெண்டு வகையான கூட்டத்தார், whose names will be removed. யாருடைய நாம அவருடைய நாமங்கள் What's the கிறுக்கப்படுகிறது. first group? முதல் வகை கூட்டம் எது? The goat nations on the left. அந்த இடது பக்கத்தில் இருக்கிற வெள்ளாட்டு கூட்டம். What's the second group? இரண்டாவது கூட்டம் எது? Borderline believers. அந்த மேலோட்டமான விசுவாச வாழ்க்கை Fake வாழ்கிறவர்கள், believers. போலியான Like விசுவாசிகள், Judas. யூதாசை They don't போன்றவர்கள். endure until the end. அவர்கள் முடிவெந்தம் நிலைத்திருக்காதவர்கள், They are in for a season அவர்கள் ஒரு காலத்துக்கு என்று and they இருக்கக்கூடியவர்கள், say goodbye and go away. அவர்கள் அப்புறம் பின்பாக கடந்து They போகிறவர்கள். handle the word of God partially. தேவனுடைய வார்த்தையை பாரபட்சமாய் God says, கையாளுகிறவர்கள். I will remove their ஆண்டவர் names. சொல்லுகிறார், அவர்களுடைய நாமங்களை நான் நீக்கி போடுவேன். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே So மகிமை. first we saw Lamb's book of life. ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ஜீவ புஸ்தகம் பார்த்தோம். Second, book of life whose names will not be stricken. இரண்டாவது ஜீவ புஸ்தகத்துல யாருடைய பெயரெல்லாம் கிறுக்கப்படாது என்று பார்த்தோம். Who are those people? அந்த ஜனங்க யாரு? Three groups. மூன்று விதமான கூட்டம். Number one, முதலாவது foolish virgins that gave their life for the faith and புத்தி refused to இல்லாத take the mark of the beast. புத்தி இல்லாத கன்னிகைகள் தங்கள் ஜீவனை விசுவாசத்துக்காக ஒப்பு கொடுத்தவர்கள், மார்க்க மிருகத்தின் முத்திரையை வாங்க தவிர்த்தவர்கள். Second group, இரண்டாவது 144,000 Jews. 144,000 யூதர்கள். Thirdly, sheep nations. மூன்றாவது அந்த சமரியாட்டு கூட்டம். It will happen in the judgment. இது நியாயத்தீர்ப்பு நாளிலே நடக்க போகிறது. But for us, ஆனா நமக்கோ, for the bride of Christ, கிறிஸ்துவின் the மனவாட்டிக்கு judgment is already passed. ஏற்கனவே நியாயத்தீர்ப்பு முடிந்தாயிற்று. The judgment is behind us. நமக்கு பின்பாக இருக்கிறது நியாயத்தீர்ப்பு. When did it happen? எப்பொழுது நடக்கும்? It happened on the cross of Calvary. அது கல்வாரி சிலுவையிலே நடைபெற்று முடிந்தது. He was judged in our place. அவர் நம்முடைய இடத்திலே நியாயந்தீர்க்கப்பட்டார். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. But the third group, ஆனால் மூன்றாவது வகை கூட்டம் in the book of life, but their names will be taken off. ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து அவர்களுடைய பெயர்கள் எடுக்கப்படுகிறது. Two groups of people. ரெண்டு விதமான கூட்டம். Number one, முதலாவது the goat nations. அந்த வெள்ளாட்டு கூட்டம். Number two, the borderline believers. இரண்டாவது மேலோட்டமான விசுவாசிகளின் கூட்டம். Finally, இறுதியாக in the book of life, ஜீவ புத்தகத்திலே they are neither in the Lamb's book of life nor in the book of life. I'm அவங்க sorry. ஜீவ புத்தகத்திலும் இல்ல, அந்த ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ஜீவ புத்தகத்திலும் There's a group of people that the scriptures are talking about whose names were not written in any of those sections. இந்த ரெண்டு புத்தகத்துல எந்த பகுதியிலுமே இடம்பெறாதவர்கள். Neither their names appear in the Lamb's book of life nor their names appear in the book of life. அவர்களுடைய நாமங்கள் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ஜீவ புத்தகத்திலும் இல்ல ஜீவ புத்தகத்திலும் கிடையாது. Revelation 17 and 8. வெளிப்படுத்தல் 17:8 வசனம். The scripture says, the beast that thou sawest was and is not and shall ascend out of the bottomless pit and go into perdition, and they that dwell on the earth shall wonder whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was and is not and yet is. வெளிப்படுத்தல் 17:8. நீ கண்ட மிருகம் முன்னே இருந்தது, இப்பொழுது இல்லை, அது பாதாளத்திலிருந்து ஏறி வந்து நாசமடைய போகிறது. உலக தோற்றம் முதல் ஜீவ புஸ்தகத்தில் பேரெழுதப்பட்டிராத பூமியின் குடிகள் இருந்ததும் இராமற் போனதும் இனி இருப்பதுமாய் இருக்கிற மிருகத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்படுவார்கள். Here the scriptures are talking about, இங்கே வேதவசனம் சொல்லுகிறது, there are some names that are not written in the book of life at all. அந்த உலக தோற்றம் முதல் ஜீவ புஸ்தகத்திலே பேர் எழுதப்பட்டிராத சிலர். எழுதிலாம் அடிக்கல. இங்க என்னன்னு சொல்லியிருக்கு? பேரே எழுதல, பேரே எழுதப்படல. வித்தியாசம் புரியுதா? இன்னொரு வசனம் வாசித்தரலாம், முக்கியமான வசனம். ஏன்னா சிலர் இப்படி சொல்லுவாங்க, ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுத, அப்போ ஒருவேளை அவங்கள பற்றி சொல்லியிருக்கோம் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ஜீவ புஸ்தகத்தில். அதுக்காக ஒரு வசனமும் வாசித்தரலாம் சேர்த்து.
Revelation chapter number 13, வெளிப்படுத்தல் 13வது அதிகாரம் verse number 8. 8ஆம் வசனம். And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. உலக தோற்றம் முதல் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியினுடைய ஜீவ புத்தகத்தில் பேர் இது எழுதப்பட்ட என்ன புஸ்தகம் சார்? ஆட்டுக்குட்டியினுடைய ஜீவ ஆட்டுக்குட்டியின் ஜீவ புஸ்தகம். இங்க என்ன சொல்லியிருக்கு? பேர் எழுதப்பட்டிராத பூமியின் குடிகள் யாவரும் அதை பேர் எழுத பட்டிராத. Revelation 17:8 says their names are not written in the book of life. ஜீவ புத்தகத்திலே பேர் எழுதப்பட்டிராதவர்கள் என்று சொல்லி 17வது அதிகாரத்தில் Here Revelation 13:8 says their names are not written even in the Lamb's book of life. வெளிப்படுத்தல் 13:8ல ஜீவ ஆட்டுக்குட்டியினுடைய ஜீவ புத்தகத்திலும் பேர் எழுதப்பட்டிராத. So what do you understand from this? இதிலிருந்து இருந்து நம்ம புரிந்து கொள்கிறது There is a group of people, their names are neither written in the Lamb's book of life nor in the book of life. ஒரு வகை கூட்டத்தார் இருக்கிறார்கள், அவர்களுடைய பெயர் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ஜீவ புத்தகத்திலும் பேர் எழுதப்படல, ஜீவ புத்தகத்திலும் பேர் So எழுதப்படாது. who are those people? அப்படிப்பட்டவர்கள் யார்? These people are appointed for destruction. இவர்கள் அழிவுக்கென்று நியமிக்கப்பட்டவர்கள். They were not appointed for life. அவர்கள் ஜீவனுக்கென்று அனுமதிக்கப்பட்டவர்கள் They அல்ல. are appointed for curse and death. அவர்கள் சாபத்துக்கும் மரணத்துக்கும் I நியமிக்கப்பட்டவர்கள். don't say this, நான் சொல்லல இத, but the word of God says it. தேவனுடைய வார்த்தை இதை சொல்லுகிறது. Let us read some scriptures so that we can சில understand. வேத வசனங்களை வாசித்தால் நாம் புரிந்து கொள்ள Let us முடியும். go to the book of Romans chapter number 9 and verse number 22. ரோமர் 9:22. It says, what if God, willing to shew his wrath and to make his power known, endured with much long sufferings the vessels of wrath fitted to destruction? தேவன் தமது கோபத்தை காண்பிக்கவும் தமது வல்லமையை தெரிவிக்கவும் தாம் மகிமைக்காக எத்தனமாக்கின கிருபா பாத்திரங்கள் மேல் தம்முடைய மகிமையின் ஐஸ்வரியத்தை தெரியப்படுத்தவும் சித்தமாய் அழிவுக்கு எத்தனமாக்கப்பட்ட கோபாக்கினை பாத்திரங்கள் மேல் மிகவும் நீடிய சாந்தத்தோட பொறுமையாய் இருந்தார். ஆனால் God Almighty says, சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் சொல்லுகிறார், God wants to show his wrath and his power known. தேவன் தன்னுடைய கோபத்தையும் அவருடைய வல்லமையும் அவர் தெரிவிக்க விரும்புகிறார். That's why he endured with much long suffering. அதனால் அவர் நீடிய பொறுமையாய் அவர் இருக்கிறார். These are the vessels of wrath fitted to destruction. இவர்கள் அழிவுக்கு எத்தனமாக்கப்பட்ட கோபாக்கினை பாத்திரங்கள். இது என்ன பாத்திரங்க? பாத்திரம்னா யாரு? ஜனங்களை பத்தி தான் ஆண்டவர் சொல்றார். There are some people, ஒரு சில வகை கூட்டம் ஜனம் இருக்கிறார்கள். they are vessels of wrath fitted to destruction. அவர்கள் அழிவுக்கென்று நியமிக்கப்பட்ட கோபாக்கினை பாத்திரங்கள். அவங்களுக்கும் ஜீவனுக்கும் என்னவே இல்லை சார், சம்பந்தமே இல்லை. எத்தனை பேருக்கு வழங்குது? இது ஏன் பைபிள் இல்லைங்க, உங்க பைபிள் இருக்கா? இப்போ படிக்க முடியலன்னா குறிச்சிட்டு போய் வீட்டில் படிச்சு பாருங்க. Let's go to Proverbs 16 and 4. நீதிமொழிகள் 16:4. It says, the Lord hath made all things for himself, yea, even the wicked for the day of evil. கர்த்தர் சகலத்தையும் தமக்கென்று படைத்தார், தீங்கு நாளுக்காக துன்மார்க்கனை உண்டாக்கினார். துன்மார்க்கன ஆண்டவர் ஸ்பெசிஃபிக்கா எதுக்காக உண்டாக்கி இருக்காரு? தீங்கு நாளுக்கா. He is appointed for the day of evil. அந்த தீங்கு நாளுக்காக அவன் நியமிக்கப்பட்டான். He is appointed for the day of destruction. அந்த அழிவுக்கு நாளுக்காக அவன் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறான். Just like the seed of God are appointed to enter into eternal life. எப்படி தேவனுடைய வித்தானவன் அந்த நித்திய ஜீவனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்களோ அதுபோல the wicked they are appointed for death and hell. துன்மார்க்கன் மரணத்துக்கும் நரகத்துக்குமாய் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறான். Job chapter number 21 and verse number 30. யோபு 21:30. It says that the wicked is reserved to the day of destruction, they shall be brought forth to the day of wrath. துன்மார்க்கன் ஆபத்து நாளுக்கென்று வைக்கப்படுகிறான், அவன் கோபாக்கினை நாளுக்கென்று கொண்டு வரப்படுகிறான். ஆண்டவர் வந்து அவனை பத்திரமா வச்சிருக்கிறார். எதுக்கு? ஒரு நாளுக்காக. இது ஏன் இப்படி பண்ணாருலாம் கேட்காதீங்க, ஆனா இப்படி பண்ணியிருக்காரு, பைபிள்ல இருக்குது. அதனால தான் என்ன பண்ணல, ஆட்டுக்குட்டையானவருடைய ஜீவ புஸ்தகத்திலையும் எழுதல, ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதல. Because they are appointed for evil, அவர்கள் அழிவுக்கென்று நியமிக்கப்பட்டதனாலே he neither wrote their name in the Lamb's book of life or in the book of life. அவருடைய பெயர்கள் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ஜீவ புஸ்தகத்திலும் எழுதப்படல, ஜீவ புஸ்தகத்திலும் எழுதப்படல. Because they are reserved to the day of destruction. ஏனென்றால் அவர்கள் அழிவு நாளுக்கென்று அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டவர்கள். They shall be brought forth to the day of wrath. அவர்கள் அந்த கோப நாளுக்குள்ளே கொண்டு வரப்படுவார்கள். 1 Peter chapter 2 and verse number 8. 1 பேதுரு 2வது அதிகாரம் 8ஆம் வசனம்.
says, and a stone of stumbling and a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. பேதுரு 2:8 அவர்கள் திருவசனத்துக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாய் இருந்து இடறுகிறார்கள், அதற்கென்றே நியமிக்கப்பட்டவர்களாயும் இருக்கிறார்கள். ஐயோ, இவன் இடறது என்ன எதுக்கா? திருவசனத்துக்கு அவன் இடறணுன்னே நியமிக்கப்பட்டிருக்கான. பைபிளில் இருக்கா? என் சத்தத்தை மட்டும் கேட்காதீங்க. பைபிள் இல்லைன்னா ஸ்க்ரீன்லேயும் பாருங்க வசனத்தை. Jude chapter number 1 and verse number 4. யூதா 4வது வசனம். It says, for there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God, our Lord Jesus Christ. ஏனெனில் நமது தேவனுடைய கிருபையை காமவிகாரத்துக்கு ஏதுவாக புரட்டி ஒன்றான ஆண்டவராகிய தேவனையும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் மறுதலிக்கிற பக்தியற்றவர்களாகிய சிலர் பக்கவழியாய் நுழைந்திருக்கிறார்கள், அவர்கள் இந்த ஆக்கணைக்குள்ளாவார்கள் என்று பூர்வத்திலே எழுதியிருக்கிறது. இது எங்க எழுதியிருக்கா? பூர்வத்தில். இது ஜீவ புஸ்தகத்தில் எதுல? ஆட்டுக்குட்டியான ஒரு இது பூர்வத்திலே வேற ஒன்றுத்துக்காக என்ன பண்ணப்பட்டது? ஜீவனுக்கு இல்லை, அழிவுக்காக நியமிக்கப்பட்டது. They were before of old ordained to this condemnation. அவர்கள் இந்த ஆக்கினை தீர்ப்புக்கென்று பூர்வத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆக்கினை தீர்ப்பு ஜீவனுக்கு இல்லை, எதுக்கு? ஆக்கினைக்கு. Titus 1:16. தீத்து 1:16. They profess that they know God, but in works they deny him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. 1:16. அவர்கள் தேவனை அறிந்திருக்கிறோம் என்று அறிக்கை பண்ணுகிறார்கள், கிரியைகளினாலோ அவரை மறுதலிக்கிறார்கள், அவர்கள் அருவருக்கப்படத்தக்கவர்களும் கீழ்ப்படியாதவர்களும் இந்த நற்கிரியும் செய்ய ஆகாதவர்களுமாய் இருக்கிறார்கள். நற்கிரியைனா அவங்களுக்கு ஆவாது. They are abominable, disobedient, and unto every good work reprobate. அவர்கள் அருவருக்கப்படத்தக்கவர்கள், கீழ்ப்படியாதவர்கள், எந்த நற்கிரியும் செய்ய ஆகாதவர்கள். See, because we read the scriptures, இந்த வேதவசனங்கள் எல்லாம் நாம் வாசித்ததனால some people do another mistake. இன்னொரு ஜனங்கள் இன்னொரு வேறு தப்பு When வச்சிருக்காங்க. somebody is not living right today, இந்த நாள்ல எவன் சரியா வாழலையோ they say, உன்னை பத்தி தான் என்ன பண்ணிருக்கு சொல்லியிருக்கு. They come to a conclusion. அவங்க ஒரு தீர்மானத்துக்கு Oh, this person's name is neither in the Lamb's book of life nor in the book of life. இவனோட பேரு ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருக்காது, ஆட்டுக்குட்டியானோட ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருக்காது. Look at the way he is living his life. அவன் வாழ்ற வாழ்க்கை காரியத்தை பாரு. Maybe only about him the scriptures are talking ஒருவேளை about அவனை பத்தி தான் இந்த வேதவசனம் எல்லாம் எழுதி இருக்குது. Only people like him are appointed, foreordained and appointed to destruction. இந்த இப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் தான் அவர்கள் வந்து அழிவுக்கென்று முன்னையே குறிக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறார்கள். அந்த வேலையை நம்ம செஞ்சோம்னா அது அதுக்கே பிரசங்கித்தணும். That's not our job. அது நம்முடைய வேலை. Somebody is not living right, ஒருவர் சரியாய் வாழவில்லை என்றால் pray for them. அவர்களுக்காக We are still living under the day of grace. இன்னும் நம்ம கிருபையின் காலத்துக்குள்ளே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். As we are speaking, நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிற இந்த the காலத்தில் Lord is sitting on the throne of his grace. தேவன் தம்முடைய கிருபையின் சிங்காசனத்திலே அமர்ந்திருக்கிறார். Even if we take our own lives, நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கையை எடுத்துக்கங்க. before we came to know the Lord, நாம் ஆண்டவரை அறிவதற்கு முன்பாக, as Apostle Paul wrote in some other places, பவுலப்போஸ்தலன் நிருபத்திலே எழுதுகிறார், we were living like children of the devil. நாம் பிசாசின் பிள்ளைகளாய் இருந்தோம். But God through his grace, அவருடைய கிருபையினாலே, through his mercy, அவருடைய இரக்கத்தினாலே, through his foreknowledge, அவருடைய முன்னறிவினாலே he redeemed us. அவர் நம்மை He மீட்டெடுத்தார். sanctified us. அவர் நம்மை Not பரிசுத்தமாக்கினார். because of anything that we have done. நாம் ஏதாவது செய்ததனால அல்ல, It's because of the election of his grace. அவருடைய கிருபையின் தெரிந்து கொள்ளுதனாலே. All that we did was accept the grace. அது எல்லாமே கிருபையினாலே நமக்கு All that we உண்டாயிருக்கிறது. did was make a commitment to live by the grace of நாம் God அந்த தேவனுடைய கிருபையின்படி வாழ வேண்டும் என்கிற அந்த and அர்ப்பணிப்பினாலே endure until the end. முடிவு பர்யந்தம் நாம் நிலைத்திருக்கிறது. Praise the name of the living God. It's not our job to judge anyone. நாம் மற்றவர்களை நியாயம் தீர்ப்பதோ நிதானிப்பது நம்முடைய வேலை You அல்ல. see people living in wickedness, ஜனங்கள் பொல்லாப்பிலே அக்கிரமத்திலே வாழ்கிறதை pray for them. அவர்களுக்காக Even ஜெபிங்க. fast and pray for them. அவர்களுக்காக உபவாசித்து Go ஜெபிங்க. and talk to them, அவரிடத்தை அதை குறித்து but பேசுங்க. never condemn them, ஆனா ஒரு காலம் அவர்களை because it is தீர்ப்பார்கள். not our job. ஏனென்றால் அது நம்முடைய வேலை அல்ல. God is a sovereign God. தேவன் ஒரு பராக்கிரம
பராக்கிரமம் உள்ள He தேவன். knows whose names are in the Lamb's book of life. ஏனென்றால் அவருடைய பெயர் எவருடைய பெயர் புத்தகத்தில் ஜீவ புத்தகத்தில் இருக்கிறது. He knows whose names are in the book of life. எவருடைய பெயர் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ஜீவ புத்தகத்தில் இருக்கிறது. He knows whose names will be stricken down from the book of life. எவருடைய பெயர் அந்த ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து கிறுக்கப்படும் என்பதை He அறிவார். knows whose names will not be stricken from the book of எவருடைய life. பெயர்கள் தேவனுடைய புத்தகத்திலிருந்து கிறுக்கப்படாது All என்பதை that we அறிவார். have to do now, ஆனால் நாம் செய்ய வேண்டியது எல்லாம் இப்பொழுது realize who we are. நாம் யார் என்பதை உணர Make வேண்டும். our calling and our election நாம் sure. அழைக்கப்பட்ட அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்வதிலும் உறுதியாக்க வேண்டும். Refuse to go with the flow of the majority. அந்த பெரும்பான்மையான கூட்டத்தாரோடு போகிறது போல நாமும் போகக்கூடாது. In each and every age, நம்முடைய ஒவ்வொரு in each காலகட்டத்திலும் and every dispensation, ஒவ்வொரு காலங்களிலும் the people that stood in the side of the truth, அந்த சத்தியத்தின் பட்சத்திலே நின்று ஜனங்கள் they were in a minority. அவர்கள் எல்லாம் சிறுபான்மையான கூட்டத்தாராய் You இருந்தார்கள். take the days of Noah, நோவாவுடைய காலத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். only 8 people. 8 பேர் மாத்திரமே. That includes him and his own family. அவனையும் அவனுடைய குடும்பத்தை மாத்திரம் சார்ந்திருந்தார். Praise the name of the living God. That's how we have been seeing all through the dispensation of ages. காலங்களாக சத்தியத்தின் பட்சத்தில் ஆண்டவர் பட்சத்தில் இருந்த சிறு கூட்டத்தை That's நாம் why the Lord காண்கிறோம். says, as it was in the days of Lot. அதனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நோவாவின் காலத்திலே லோத்தின் காலத்திலே நடந்தது போல. Praise the name of the living God. தேவனுடைய நாமத்துக்கே மகிமை. 4 things with regards to the book of life and the Lamb's book of life. ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ஜீவ புத்தகத்தை பற்றி 4 காரியங்கள். Number 1, முதலாவது whose names are written in the Lamb's book of life, அந்த புத்தகங்கள் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ஜீவ புத்தகத்திலே இடம்பெற்றிருக்கு. based on the integrity of God's foreknowledge. தேவனுடைய உண்மையான முன்னறிவின்படியாய் There appears only the names of the bride of Christ. அவர்கள் கிறிஸ்துவின் மனவாட்டிகள் என்கிற நிலையிலே Those are the ones that will be caught up to meet the Lord in the air. அவர்கள் தான் ஆகாயத்திலே அவரோடு கூட எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டவரை சந்திப்பார். Don't worry about anyone. மற்றவர்களை குறித்து Just கவலைப்படக்கூடாது. realize whether you are the bride of Christ. நீங்க கிறிஸ்துவின் மனவாட்டியாய் It's இருக்கிறீர்களா? my responsibility to do that realization for myself. என்னுடைய காரியம் நான் கிறிஸ்துவின் மனவாட்டியாய் இருக்கிறேனா என்பதை என்னை குறித்த உணர்வு. It's your responsibility to examine your lives whether you are the bride of Christ. உங்களுடைய காரியம் உங்களுடைய வாழ்க்கை குறித்து நீங்கள் கிறிஸ்துவின் மனவாட்டியாய் இருக்கிறீர்களா என்கிற ஒரு ஆய்வு. It's very easy. இது மிகவும் சுலபம். Just look at the scripture and look at your life. வேத வசனத்தை பாருங்க உங்களை பாருங்க அவ்வளவுதான். That will give you the assurance. அது உங்களுக்கு ஒரு உறுதியை That கொடுக்கும். will give you the proof. அது உங்களுக்கு ஒரு நிருபத்தை That will give கொடுக்கும். you the evidence அது உங்களுக்கு ஒரு ஆதாரத்தை கொடுக்கும். whether you are a wise virgin. நீங்க புத்தியுள்ள கன்னிகைகளாய் மனவாட்டியாய் இருக்கிறீர்களா என்று. The Lamb's book of life is untouched. அந்த ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ஜீவ புத்தகம் தொடப்படாத ஒன்று. But when it comes to the book of life, ஆனா ஜீவ புத்தகத்துக்கு நீங்க God வந்தீங்க. handles the book of life in 2 ways. தேவன் அந்த ஜீவ புத்தகத்தை 2 விதங்களிலே கையாளுகிறார். 3 groups of people whose names will not be stricken. 3 விதமான கூட்டத்தாருடைய பெயர்கள் ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து கிறுக்கப்படாது. Number 1, முதலாவது the foolish virgins who will refuse to புத்தியில்லாத take the mark of the கன்னிகைகள், beast, மிருகத்தின் முத்திரையை வாங்க மாட்டேன் என்று மறுத்தவர்கள், die for the sake of their faith. அவர்களுடைய விசுவாசத்துக்காக அவர்கள் மரித்தவர்கள். The second group of people whose names won't be stricken out of the book of life are the 144,000 Jews. இரண்டாவது கூட்டத்தார் 144,000 யூதர்கள். Thirdly, மூன்றாவது the sheep nations on the right side in the parable that Jesus talked வலது about. பக்கத்தில் இருக்கிற சமரியாட்டு கூட்டத்தார். It will happen in the day of judgment. அது நியாயத்தீர்ப்பு நாளிலே அது நடக்கும். None of these people are the bride of Christ. இவர்கள் யாருமே இந்த கிறிஸ்துவின் மனவாட்டிகள் அல்ல. They only enter into life, அவர்கள் எல்லாம் ஜீவனுக்குள்ளே பிரவேசிக்க but கூடியவர்கள். they are not the bride of Christ. ஆனால் அவர்கள் கிறிஸ்துவின் மனவாட்டி அல்ல. Praise the name of the living God. Only the ones that are caught up in the mid of the air, அவர்கள் ஆகாயத்திலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறவர்கள் மாத்திரமே they are the bride of Christ. அவர்கள் கிறிஸ்துவின் மனவாட்டிகளாய் இருப்பார்கள். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே 2 groups of people whose names will be stricken out of the book of life. 2 விதமான கூட்டத்தார் ஜீவ புத்தகத்தின் பேர் கிறுக்கப்படுகிறவர்கள். Who are the ones? முதலாவது The யார்? first group, முதல் வகை goat கூட்டம் nations on the left, அந்த இடது பக்கத்தில் இருக்கிற who வெள்ளாட்டு were கூட்டம். against the seed of God, தேவனுடைய வித்துக்கு விரோதமானவர்கள். who are not in the favor, who are not in favor of the seed of God. ஜனங்களுக்கு அவர்கள் தயை பாராட்டாதவர்கள். Second group of people, இரண்டாவது வகை கூட்டம் borderline believers, மேலோட்டமான விசுவாசிகள். make believers, அவர்கள் தங்களை விசுவாசிகள் ஆக்கிக் கொண்டவர்கள். like Judas. யூதாசை They போன்றவர்கள். don't endure until the end. அவர்கள் முடிவு பந்தம் நிலைத்திருக்காதவர்கள். Who remove the things
out of this book when it இந்த comes to living their புத்தகத்தில் lives. இருந்து அவர்கள் தங்கள் புத்தகத்தில் இந்த பங்கை எடுத்து God says, I will remove their names from ஆண்டவர் the book சொல்றார், of life. அவர்களுடைய நாமங்களை அவருடைய பங்கை நான் எடுத்து போடுவேன். The fourth group of people, நான்காவது வகை கூட்டத்தா, their names were not written either in the Lamb's book of life or in the book of life. அவர்களுடைய நாமங்கள் ஜீவ புத்தகத்திலும் இல்லை, ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ஜீவ புத்தகத்திலும் These are some of the things that are recorded in the Bible இவைகள் எல்லாம் இந்த வேத புத்தகத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டவைகள். regarding the Lamb's book of life and the book of life. அந்த ஜீவ புத்தகத்திலும் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ஜீவ புத்தகத்திலும் But இடம்பெற்றவை. who is where? It's God's business. தேவனுடைய காரியத்திலே நாம் யாராக Because இருக்கிறோம்? it's who is there and who is not there, it's God's business. நாம் எங்கே இருக்கிறோம் என்பது யார் இல்லைங்கிறது வந்து How ஆண்டவர் he is going to handle the names, it's God's business. தேவனுடைய காரியம், பெயர்களை எப்படி அவர் கையாளுகிறார், None of it is in our hands. அது நம்முடைய கரத்தில் எதுவும் கிடையாது. Because God only is life and he is the author of life. ஏனென்றால் அவர் ஒருவரே ஜீவன், அவரே அதற்கு ஆதாரம். Praise the name of the living God. He is a sovereign God. அவர் ஒரு பராக்கிரமமுள்ள He is தேவன். an omniscient God. அவர் சர்வ ஞானமுள்ள He is தேவன். an all powerful God. அவர் சகல வல்லமையும் பொறிந்த தேவன். He does whatever he does. அவர் செய்ய வேண்டிய எல்லாவற்றையும் அவர் செய்கிறார். No one can question him. யாரும் அவரை கேள்வி கேட்க But living in this day and time, ஆனால் வாழ்ந்த காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாம், let us make our calling and our election நாம் sure. அழைக்கப்பட்ட அழைப்பை தெரிந்து கொள்வதிலே உறுதியாக And be established in the present truths. அந்த நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த அறிவிக்கப்படுகிற இந்த சத்தியத்திலே நம்மை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளும்போது, The present truth is all the truth. அது எல்லா சத்தியத்திலும் நம்மை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளும்போது, As it is. இருக்கிற That is the present truth. அதுதான் வந்து உண்மையான The present truth is all the truth as it is. அந்த இருக்கிறவனமா எல்லா சத்தியத்திலும் நம்மை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளும்போது, Live our lives நம்முடைய வாழ்க்கை அதற்கேற்ப வாழ்ந்து by every word that proceeds out of the mouth of God. அவருடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் நாம் பிழைக்கும் போது, Only they will meet the bridegroom as the true bride of Christ. அவர்கள் மாத்திரமே கிறிஸ்துவை மணவாளனாய் உண்மையான மணவாட்டிகளாய் In the midst of all the confusion that is going on around this world, இந்த உலகத்திலே சுற்றி நடந்து கொண்டிருக்கிற எல்லா இந்த குழப்பங்களின் in மத்தியில், the midst of all the confusions going on in the Christian world, கிறிஸ்தவ உலகத்திலே கடந்து போய் கொண்டிருக்கிற எல்லா குழப்பத்தின் மத்தியில் there is a group of people ஒரு கூட்டம் ஜனம் உண்டு that God is calling to be his own. தேவன் அவர்களை தனக்கு சொந்தமானவர்கள் என்று அழைக்கிறார். Who are they? அவர்கள் யார்? Who are those individuals? அந்த தனிப்பட்டவர்கள் யார்? God knows them. தேவன் அவர்களை அறிவார். Oh, he knows them by their name. அவர்களுடைய நாமங்களை கொண்டவர்களை அறிவார். He says, I know them, they follow me. அவர்களை நான் அறிந்திருக்கிறேன், அவர்கள் என்னை பின்பற்றுவார்கள். Secondly, இரண்டாவதாக, those individuals they know. அந்த தனிப்பட்ட அறிந்து கொண்ட அந்த நபர்கள், May God give us the grace, அவர்களுக்கு தேவன் தம்முடைய கிருபை அவர் to கொடுத்தார். each and every one of us, ஒவ்வொருவருக்கும் to know our calling and our election. நாம் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பு தெரிந்து கொள்ளுதல் என்னது என்பதை அறிய வேண்டும். We'll continue next week. நாம் தொடர்ந்து அடுத்த வாரம் God bless you all in Jesus' name. இயேசு கிறிஸ்து தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.